கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. A man must learn thoroughly and let his conduct be worthy of his learning. KS Academy is very happy to invite each and everyone to this joyous occasion. Dr. S. Vaidya Subramaniam sir is currently working as a dean in the Department of Management in Shastra University. His research interests include public policy development. He is a member of many international affiliations and also worked for serving the society through education. Welcome, sir. I now welcome C.A.K. Saravanan sir of KS Academy. The educational rock star teaches us not only to balance the balance sheets of companies, but also to balance a much bigger entity called life. He is inspiring us with his knowledge every day and in every way. Welcome, sir. I now request Saravanan sir to felicitate Dr. S. Vaidya Subramaniam sir with a token of gratitude and bouquet. Please, sir. I now request Dr. S. Vaidya Subramaniam sir to take over the proceedings. Please, sir. Thank you very much. At the outset, I should thank Mr. Saravanan and his entire members of the wonderful KS Academy family for giving me this opportunity this morning to address a very diverse audience in this online platform. And this diverse audience is a mix of aspirational and energetic youth, along with their parents and guardians, all of whom are very eagerly expecting to understand what lies ahead of them in the next 3 to 4 years of their foundational career pathway that they are going to undertake as they begin to step into this world of professional wisdom. In the KS Academy Shastra, ரெண்டு ஆர்கனைசேஷனும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் முன்னாடி ஐ ரிமெம்பர் நானும் மிஸ்டர் சரவணனும் வி ஜஸ்ட் ஹேட் அ வெரி லாங் பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன். அப்போது ஐ வாஸ் அண்டர் தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஐ நியூ தட் மூவிங் ஃபார்வர்ட் in the online education, it's going to change the way in which formal teaching learning mechanisms are going to happen. No doubt, even KS Academy thought ahead of time, and they also at that point of time, in fact even a few years before that, they were reaching out to more number of students, not necessarily through a face-to-face interaction inside a classroom, but through other technology interventions. And the KS Academy is also equally prepared to take online as a powerful tool to deliver education of the highest quality. So in the oru varsham munnadiye when we were discussing about this, I was suggesting that moving forward in the new education policy varum UGC வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்லைன் டிகிரி ப்ரோக்ராம்ங்கிற ஒரு பாலிசி அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கொலாபரேட்டிவாக பண்ணோன்னா இட் வில் பி leveraging the coherent synergy of a training institution that has a legacy of success in bringing out chartered accountants who are adding value to the profession on one hand, and on the other hand an educational university which also has a legacy of success in producing graduates of a very distinctive character. And if both organizations get together, and I always use this word called coherent synergy,
So the best of both, when they get together, the win-win combination adds more value, and it is not an incremental value, it is a transformational value to the student. So இது ஒரு வருஷம் முன்னாடி பேசி எங்கள் மனசில் வந்து பதிஞ்சு, it was just lying in one corner of our mind. அப்புறம் எதிர்பார்த்த மாதிரியே இந்த ஆன்லைன் எஜுகேஷன் பாலிசி வந்தது. அதுக்கப்புறம் விஜயதசமி அன்னைக்கு, as was already announced, we entered into an MOU. இந்த MOUல வந்து how Shastra and KS Academy will get together to offer this CA training, which is KS Academy's part, for all 3 levels, and to add to that the Shastra part is how to integrate a BCom or a BCA degree program into your CA training program. அப்போ ஒரு first overview session நடந்தது. Lot of students participated. நானும் as a student that time, I also wanted to understand new institute rules, how this enrollment is going to happen in the pandemic time, எப்படி நடக்க போகுது. So that time I was a silent observer as a student. உங்களை மாதிரி நானும் உட்காந்து I just went through the session. Lot of interesting questions came up. So that time I realized that ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரு செஷன் பண்ணோன்னா there will be more questions that the students might want to ask, and maybe உங்களுக்கே சில questions கேட்க தோணும். So we will have one joint session, and that is why we are here. So fundamental question, நான் ஒரு next 10 minutes பேசுவேன். 15 minutesல 5 minutes ஆயிடுது. next 10 minutes I will ask a few questions that you would already have in your mind. So I will ask them myself, and then have an interactive session both with Mr. Saravanan as well as the audience here. This audience is very difficult to organize. Only institutions like KS Academy can bring together an audience of this type. Very aspirational set of youth who want to make some mark in their career. So the first question is, sir, நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்தாச்சு, சிஏ வந்து கண்டிப்பாக நாங்கள் பாஸ் பண்ணிவிடுவோங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸோடு தான் இந்த ட்ரைனிங்க்கு சேர்ந்துருக்கோம் கேஎஸ் அகாடமியில். ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ ஃபார் தட் லெவல் ஆஃப் பாசிட்டிவிசம், கான்ஃபிடென்ஸ், அண்ட் தட் இஸ் இசென்ஷியல், நெசசரி. அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸோடு தான் சிஏ ட்ரைனிங்க்கு சேரணும். பட் ஐ ஆல்வேஸ் ஆல்சோ வுட் வாண்ட் டு பிளான் மை கெரியர். நான் எப்பவுமே ஒன்று சொல்லுவேன், டிகிரி ப்ரோக்ராம் is not just a certificate to exit the campus. A degree program is a certificate to enter life. So ஒரு டிகிரியை வச்சுட்டு how you can enhance your livelihood, create a difference in life is more important than the degree itself. அதை வந்து நிறைய பேர் வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க, சில பேர் புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க. பட் ஃபண்டமெண்டலி என்ன எடுத்து, தி ரியாலிட்டி இஸ் we live in a society where everybody craves for a degree. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு ரியல் எக்ஸாம்பிள், நாங்களாம் ஒரு மீட்டிங், ஒரு ஃபெலிசிட்டேஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு போனோம். ஒரு வெரி லீடிங் பிஸ்னஸ் மேன் இன் கோயம்புத்தூர். அவர் வந்து ஒரு ஆனுவல் டர்ன் ஓவரே ஒரு 300-400 crores ஃபெலிசிட்டேஷன் பண்ணுறோம். ஃபெலிசிட்டேஷன் பண்ணுறச்சே நான் ஒரு ஸ்பீக்கர், இன்னும் ஒரு வெரி சீனியர் ப்ரொஃபஸர் ஃப்ரம் அ வெரி வெரி ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ஸ், பேரெலாம் சொல்லலை. அண்ட் அந்த பிஸ்னஸ் மேன் இஸ் அ ஹை ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட். அவரே சொல்கிறார், நான் வந்து பெருசாக டிகிரிலாம் படிக்கலை சார், ஆனால் நல்ல பிஸ்னஸ்லாம் வச்சுட்டுருக்கேன். நான் படிக்கலை, ஆனால் என் கீழே வந்து இந்த ஐஏஎம் ஐஐடியில் படித்தவங்கலாம் வந்து வேலை பார்க்குறாங்கன்னு அவர் வந்து ஓப்பனாகவே கன்ஃபஸ் பண்ணுறார். ஸோ எல்லாம் ஃபெலிசிட்டேஷன்லாம் முடிஞ்சுது, நாங்கள்லாம் பேசின்னு இருக்கோம். பேசின்னு இருக்கிறச்சே அந்த இன்னொரு ஸ்பீக்கர் ஹூ காட் டபுள் பிஹெச்டி, ஸோ மச் பப்ளிகேஷன்ஸ், அதெல்லாம் அவரை பார்த்து, அந்த பிஸ்னஸ் மேனை பார்த்து, சார் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டார். அவர் போனே மூஞ்சிலாம் அப்படியே ஒரு சுருங்கி போயிடுது. என்னடா அது நம்மளே சொன்னோமே ஒன்றுமே படிக்கலையே அப்படின்னு. ஸோ நம்ம சொசைட்டியில் என்ன ஒரு லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணி இவ்வளோ பண்ணியிருக்காரு. ஆனாலும் நம்ம போய் அவரை போய் நீங்கள் என்ன சார் படிச்சிருக்கீங்கன்னு கேட்டுருவோம். உங்கள் டிகிரி என்ன சார்னு கேட்குறோம் குவிக்காக. ஆனால் நிறைய டிகிரி வாங்கி பிஹெச்டி, பப்ளிகேஷன், அவ்வளோ பேப்பர் எல்லாம் பண்ணவங்கள போய் நீங்கள் என்ன சார் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நம்ம கேட்டதே கிடையாது. ஓ அவ்வளோ பிஹெச்டி, அவர் டிகிரி அப்படியே சொல்லிவிடுவேன் தவிர நீங்கள் என்ன சார் பண்ணியிருக்கீங்க, சாதிச்சிருக்கீங்கன்னு கேட்க மாட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டியில் இருக்கிறச்சு, இட் இஸ் நேச்சுரல் தட் தி சொசைட்டி வில் ஆல்சோ ஆஸ்க்,
சார் நீங்கள் என்ன சார் டிகிரி வாங்கியிருக்கீங்க? சார் நான் சிஏ. வண்டர்ஃபுல், நல்ல கிளாப்ஸ் கிடைக்கும். சிஏங்கிறது டு பி வெரி ஆனஸ்ட், அதெல்லாம் எல்லா டிகிரிக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு டாப் டிகிரினா சிஏ. ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சிஏ வாங்குகிறோம். அட் தி சேம் டைம் as I told you, நம்ம we have to plan for a career. சரி, சக்ஸஸ் ரேட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, சிஏ கிடச்சிரும் அந்த நம்பிக்கையோடு தான் வரும். பட் பேரலாக வந்து ஒரு பேரலல் ட்ராக்கில் ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராமோடையே சேர்ந்து இந்த சிஏ ட்ரைனிங்கும் நடந்தது. முடித்தோன்னா ஒரு ஃபால்பேக் ஆப்ஷனாக ஒரு டிகிரி வந்து ஒரு வேல்யூ எடிஷனாக இருக்குங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை. ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் பொறுத்தவரையும் ஒரு பேரலல் ட்ராக்கில் ஒரு டிகிரியும் ஆஃபர் பண்ணணும். பிகாம், பிசிஏ, சாய்ஸஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட். இந்த ப்ரோக்ராம் அலாங் வித் சிஏ ஆஃபர் பண்ணலான்னு ஒரு டீட்டெயில்டு டிஸ்கஷன்ஸ் நடத்தியிருக்கோம். அது எப்படி பண்ண போகிறோம், வாட் ஆர் ஆல் தி மெக்கானிசம்ஸ், ஆன்லைன்லாம் என்ன, அதெல்லாம் வந்து சில உங்களோட கொஷின்ஸ்லேருந்தே ஐ வில் ஆன்சர் தி. தி செகண்ட் பார்ட் இஸ் சாஸ்திரா வை சாஸ்திரா அப்படிங்கிற கேள்வி வரும். இந்தியாவிலேயே வந்து இந்த ஓப்பன் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து only a few universities can offer, which means that though there are some 400 plus universities in the country, the UGC has found only certain universities to be eligible. அந்த எலிஜிபிலிட்டிலையுமே வந்து ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது. ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் which are category 1 as per UGC's graded autonomy அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, ஆர் டாப் 100 யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் தி NIRF ரேங்கிங்னு ஒன்று இருக்குது, நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரேங்கிங் ஃப்ரேம்வொர்க். அதில் டாப் 100 யூனிவர்சிட்டிஸ். இந்த ரெண்டு எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸ் வித்தவுட் ஹேவிங் டு கெட் ப்ரையர் அப்ரூவல் ஃப்ரம் UGC யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஆன்லைன் டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ். அதர் யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் போய் யூஜிசிகிட்ட போய் அப்ளை பண்ணி பர்மிஷன் வாங்கி அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களால ஆரம்பிக்க முடியும். ஸோ இந்த பாலிசி அனௌன்ஸ் ஆனவுடனே we belong to the first category, which means we are both a category 1 university because of the NAC rating, as well as a university in the latest NIRF ranking we are ranked 25. So when we meet both the eligibility criteria without the need to get a prior approval from UGC, we are empowered to start an online degree program. சரி, ஆன்லைன் ஆரம்பிக்கலாம். என்னென்ன ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கலாம்? பிடெக் எம்டெக்கா? நோ, பிடெக் எம்டெக்லாம் ஆன்லைனில் ஆஃபர் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் தி லா ஆஃப் தி லேண்ட். எந்தெந்த கோர்சஸ்லாம் வந்து லேப், ப்ராக்டிக்கல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒன்று ரொம்ப மினிமமாக இருக்கணும், ஆர் இருக்கவே கூடாது. அந்த மாதிரி டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் ஆன்லைனில் ஆஃபர் பண்ணலாங்கிறது தான் இந்த பாலிசி டெசிஷன். ஸோ வி சோஸ் பிகாம், பிசிஏ, பிபிஏ, அதுக்கப்புறம் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ். ஸோ வேர் தேர் இஸ் நோ லேப் காம்பனண்ட். பிசிஏல நீங்கள் கேட்கலாம், லேப் காம்பனண்ட் இருக்கே சார் அதுலன்னா. பிசிஏ வந்து வி ஆர் ஆல்ரெடி ஆஃபரிங் இட் ஈவன் பிஃபோர் திஸ் ஆன்லைன் கேம். அது ஒரு ஸ்பெஷல் அப்ரூவல் வாங்கி டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ், HCL இந்த மாதிரி டெக் கம்பெனிஸுக்காக அவங்களோட ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு இந்த ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம் ஆஃபர் பண்ணோம். பிகாஸ் தேர் ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், விச் மீன்ஸ் அவன் டெய்லி பண்ணுற வேலையே அவங்களுக்கு லெபார்டரி எக்ஸசைஸ் மாதிரி. அதனால அதுக்கு லேப் தேவையில்லைன்னு சொல்லி பிசிஏ ஆன்லைன் கொடுத்துட்டுருக்கோம். ஸோ அதே சிலபஸ், அதே இதுதான் வந்து உங்களுக்கும் வந்து இந்த பிசிஏ ஆன்லைனுக்கு வரப்போகிறது. அதே மாதிரி பிகாமுக்கு லேப் காம்பனண்ட் வெரி வெரி மினிமல். அதனால் பிகாம் ஆஃபர் பண்ணலாம். காரணம் வந்து ஐ ஃபைண்ட் லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் இல்லாமல் வேறு கெரியர் வேணும் அப்படிங்கன்னா இமீடியட்லி தே கோ ஃபார் பிகாம் ஆர் லா. ஸோ அதனால பிகாமுக்கு டெஃபினட்டாக டிமாண்ட் இருக்குது. அண்ட் லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் +2, the rate at which they enroll for CA training is also growing like anything, and I've seen that before. ஸோ அவங்களுக்கும் இது வந்து ஒரு வேல்யூ அடிஷனாக இருக்குங்கிறதுனால we designed and offered these programs approved by our academic council in the online mode. So as a result of which KS Academy and Shastra, when they come together on one track, you will have your uninterrupted training program for all the 3 levels as you progress for your CA, and on the other track you will also have an uninterrupted online degree program, whether it is BCom or BCA. Sir, online na eppadi sir offer panna poringa? Well, more detailed questions you can ask during the interaction, but 3 important features of the online program. With that I will stop and take questions. We have this 3A concept, which means that the online degree program, as a student, once you enroll, it is anywhere, anytime, any device, which means
நீங்கள் எங்கே வேணால் இருக்கலாம், எங்கள் வீட்டில் இருக்கலாம், ட்ராவல் பண்ணலாம், இந்தியாவில் இருக்கலாம், இந்தியாவுக்கு வெளியில் இருக்கலாம், ஒரு இந்தியாவுக்குள்ளேயே வேறு ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம், எங்கே வேணால் இருக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் ஜாகிரஃபி இண்டிபெண்ட். wherever you are, from any location, once you enroll into the program, you have access to the online degree content. So anywhere, then any time, whenever you find time. ஸோ நிறைய பேர் கேட்கலாம், சார் இதுக்கு என்ன சார் டைம் டேபிள், கார்த்தால எத்தனை மணிலேருந்து எத்தனை மணி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும், அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. யூ ஹாவ் டு கிரியேட் யுவர் ஓன் டைம் டேபிள். ஸோ எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் வில் ஹாவ் ஹிஸ் ஓன் கஸ்டமைஸ்டு டைம் டேபிள். இன்றைக்கி கார்த்தால கேஎஸ் அகாடமி கிளாஸஸ் இருந்ததுன்னா அந்த கிளாஸஸ் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் டைம் டேபிள். நீங்கள் கேஎஸ் அகாடமியில் மார்னிங் பேட்ச் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட டைம் டேபிள் நீங்கள் ஆஃப்டர்நூன் மேலே நைட் வரையும் வச்சுக்கோங்க. ஈவினிங் பேட்ச்னா இந்த டைம் டேபிள் மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வச்சுக்கோங்க. ஸோ as much as possible the timetable can be customized based on your convenience, your comfort level, your domestic pressure, your other commitments. இல்லை நான் வீக்கெண்ட் ஒண்டி தான் அந்த ஆன்லைன் பண்ண போகிறேன்னா அப்படியும் பண்ணலாம். ஸோ எனிவேர் எனி டைம். But every time you enroll for the program each semester, the access to the program is open for a 6-month window. ஸோ எனி டைம்ங்கிறதுனால சார் நான் எல்லா 6 செமிஸ்டருமே தேர்ட் இயரில் படித்து பாஸ் பண்ண முடியுமா, அது முடியாது. Within that 6 months time, you create your own timetable, appear for the examination and then move forward. So that's the modularity with which this program is built. Any device, laptop, so what we will be doing is, நான் அதை explain பண்ணுறேன், we will get registered into an online portal. That's where you give access to your program content, which is all tech friendly, whether it's your laptop or your desktop or your PDAs or mobiles or tablets. You can have access to course content through any device. So this combination of being able to be part of a degree program without the need to visit physically to education institutions, நான் அது ரொம்ப இதாக போடுவேன் என்னோட ஆர்டிக்கல்லாம் எதிர்த்து, the brick and mortar institution is getting replaced with bits and bytes of data அப்படின்னு. அந்த மாதிரி this is anywhere, anytime, any device through an online mechanism. சார் ஆன்லைன்னா அப்புறம் எங்களோட வாத்தியாரெலாம் பார்க்கவே முடியாது, இல்லை, இட்ஸ் as good as interacting with a faculty on a face-to-face basis, because these are recorded lectures and followed with frequent interactive sessions, about which I will definitely explain. I'm sure I'll have questions on that. And then assessment, examination, and then you move to a senior semester. So just like the rigor is there for any other formal degree program, with the same academic rigor. And academic rigor na ungala kashtapaduthanum illa, the quality of the program gets enhanced with adequate rigor that is embedded into the program. அப்போதா நாளைக்கு இந்த டிகிரி சர்டிஃபிகேட் ஓஹோ இது ஆன்லைனில் படித்தாலும் இந்த மாதிரி ரிகரில் வந்து இந்த கம்ப்ளீட் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்கன்னா சில மனசில் கேள்வி வரும், சார் இதுக்கும் ரெகுலருக்கும் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா? அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸே இல்லை. டிஃப்ரென்ஸே இருந்து சொன்னால் போகாது, அதை வந்து அந்த ஆப்ரேஷனல் டீட்டெயில்ஸில் இந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணோன்னா உங்களை ரெக்ரூட் பண்ணுறவங்களோ நாளைக்கு உங்களுக்கே வந்து அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும், ஐ டிட் நாட் மிஸ் எனி திங் தட் அதர்வைஸ் ஐ வுட் ஹவ் காட் ஹேட் ஐ கான் டு அ ரெகுலர் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ சிஏ படிக்கிறச்சே தி ஒன்லி கன்ஸ்ட்ரெயினிங் ஃபேக்டர் ஃபார் திஸ் டியூவல் ட்ராக் ப்ரோக்ராம் இஸ் ரெகுலர் இதுலேயும் போயாகணும், சிஏ ட்ரைனிங் கிளாஸஸும் வந்தாகணும், அங்கே யூனிவர்சிட்டி அட்டெண்டன்ஸு 75% கீழே இருந்தால் அங்கே எக்ஸாம் போக முடியாது. ஸோ அந்த டைலமா ரொம்ப வருஷமாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே இருந்தது. ஸோ அந்த டைலமாவை ரிமூவ் பண்ணுற விதமாக திஸ் நியூ இனிஷியேட்டிவ் தட் மேக்ஸ் யூ a full-time student without having to compromise the integrity of the academic rigor in both the training programs, whether it is the CA training or the program for your BCom, without compromising on the integrity of both the programs. There is an opportunity for you to be a full-time student for both. And if you succeed in both, hats off to you, and I want you to succeed in both. That is the earnest endeavor with which both the organizations have gotten together to make sure that you always build on your initial successes as you move forward, BCom first year, second year, third year. அதே மாதிரி இங்கே இந்த ஃபவுண்டேஷன் இன்டர் ஃபைனல் ரெண்டுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெளில வந்தீங்கன்னா there won't be any person more happier than both of us, because in your success lies the real reason for us to feel happy, because both of us are engaged in this social obligation of turning your career aspirational dreams into a reality, and that opportunity is knocking at your door today.
ஸோ நீங்கள் தான் வந்து அந்த கதவை திறந்து let the opportunity get inside your career pathway and you have to undertake the journey. And before you undertake the journey, definitely you will have all questions. Ticket வாங்கணுமா, வெயிட் லிஸ்ட்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது, நடுவில் ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்குமா, டோல் கட்டணுமா, இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த கொஷின்ஸுக்கு I will leave time for you. You can ask questions, but before that, Mr. Saravanan, if he himself has some questions from an organizational standpoint, or considering the experience that he has had with handling so many students for so many years, he might have a series of questions that he would have prepared, keeping you, all of you in mind. If he has those questions, I'll take them and then start answering individual questions if you have also. So thank you very much, and I look forward to the questions, sir. Thank you so much. My dear lovable students and parents, thank you so much for participating in this program. And I am not going to speak more in this program because we are having our guest, and so I want to use his time to the maximum for the benefit of my students. So I am going to first take up a few questions on your behalf. Later, if you have any questions or your parents are having any questions, they can also directly ask in this Zoom live session. So I am just directly taking up the questions on your behalf. Sir, thank you so much, sir, for coming all the way. Our avlo busy namakkaga vandirkar. He is in the highest position in Shastra University, and it's one of the highly reputed university. Na vandu articles பண்ண இடம் வந்து எஸ் வெங்கட்ராமன் கம்பெனி. நாங்கள் தான் உங்களுக்கு ஆடிட்டர்ஸ். ஸோ எஸ் வெங்கட்ராமன் கம்பெனி தான் சாஸ்திராவோட ஆடிட்டர்ஸ். எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல சாஸ்திராவை போய் ஆடிட் பண்ணுறதுக்கு. பட் அதை விட எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக நான் நினைக்கிறேன். ஸோ வித் தட் நோட் லெட் மீ ஸ்டார்ட் மை கொஸ்டின்ஸ். ஆடிட் பண்ணல, இப்போ எனக்கு எக்ஸாம் கொஸ்டின் கேட்க போறீங்க. ஸோ இப்போ நான் வந்து அங்கே போய் ஆடிட்டில் அவர்கிட்ட கொஸ்டின் பண்ணோம். இப்போ ஓம் விகாப்பில் நான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறேன். ஸோ ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. சார், first question what I want to put is, what is the difference between this online mode and correspondence mode? ஏன்னா இது வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது வந்து பிகாம் கரஸ்பாண்டன்ஸ், பிகாம் காலேஜ் ரெகுலர் மோட், இது ரெண்டு தான் எங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நியூவாக இந்த ஆன்லைன் மோட், இஸ் இட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஆர் போத் ஆன்லைன் அண்ட் கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் த சேம்? தட் இஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் question. So the first question, it is very natural that this question has come up. இந்த கரஸ்பாண்டன்ஸுங்கிறது இன்னைக்கு டெர்மினாலஜியில் they call it as open and distance learning. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் நிறைய நியூஸ் பேப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க. டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் டிகிரி அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. ஒரு காலத்தில் வந்து கரஸ்பாண்டன்ஸ் டிகிரி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனிவேர், இந்தியாவும் இல்லை வெளிநாட்டில் இல்லாமல் they used to enroll for correspondence degree program. ஓவர் a period of time என்ன ஆச்சு, அந்த கரஸ்பாண்டன்ஸ் டிகிரி ப்ரோக்ராம் அவார்ட் பண்ணுற யூனிவர்சிட்டி ஸ்டார்டட் ஜஸ்ட் நேம் ஷேரிங், அவ்வளோதான். இந்த நேமை கொடுத்தாங்க, அங்கங்கே இந்தியா முழுக்க வெளிநாட்டில் அங்கங்கே ஏதோ சென்டரில் ஏதோ ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸ் மோடில் போகிற மாதிரி இருந்தது அந்த கரஸ்பாண்டன்ஸ் எஜுகேஷன். அதுக்கப்புறம் தென் யூஜிசி woke up and said கரஸ்பாண்டன்ஸ் எஜுகேஷன்லாம் இனிமேல் ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தானா அந்த யூனிவர்சிட்டி எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் they can enroll for the distance education which is correspondence education. அந்த ஸ்டேட்டுக்கு வெளியில் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸ் cannot enroll for a program that is offered by a university in a different state. So they brought in this concept, they call it as territorial jurisdiction. So which means the correspondence or distance education as it is called today, it is constrained by the issue of territorial jurisdiction. இப்போ நாளைக்கே some students who are enrolled into KS Academy from Kerala, even if we want to offer you a BCom, we cannot offer the BCom in a distance education or a correspondence mode because you are in a different state. So the issue of distance education or correspondence education, the constraining issue is the territorial jurisdiction. So அதை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு the online education came as a progressive substitute where it is not constrained by territorial jurisdiction. Students anywhere in the world can enroll for an online degree program. சார் இதனால் ஏதாவது காம்ப்ரமைஸ் ஆகுதா? நோ. அங்கே டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல், கான்டாக்ட் கிளாஸஸ் அதெல்லாம் நடக்கும். அதே மாதிரி ஆன்லைன் எஜுகேஷன்லேயுமே இந்த 4 quadrant மாடல் ஒன்று இருக்கும். தி லெக்சர்ஸ், தி ஸ்டடி மெட்டீரியல், தி ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல், ஃப்ரீக்வெண்ட் இன்டராக்டிவ் செஷன்ஸ் ஃபாலோட் பை அன் அசஸ்மெண்ட். இது ஆன்லைன் மோடில் நடக்கும். தி மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் விச் இஸ் அட்வான்டேஜியஸ் டு தி ஸ்டூடெண்ட் is the issue of territorial jurisdiction, which means you can stay anywhere and get enrolled for a
BCom or a BC or whatever the degree program in the online mode is. So that is the fundamental difference between correspondence and online degree programs. Fine, sir. ஸோ இப்போ வந்து கரஸ்பாண்டன்ஸ்க்கும் ஆன்லைனுக்கும் இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறது வந்து டெரிட்டோரியல். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங்கில் எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமா? இப்போ கரஸ்பாண்டன்ஸில் ஒரு ஹவர்ஸ், இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்க்கும்போது ஆன்லைன் மோட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், கரஸ்பாண்டன்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்றது எங்களுக்கு புரியுறது. இப்போ இந்த கரஸ்பாண்டன்ஸ் மோடில் நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் எவ்வளோ, இங்கே ஆன்லைன் மோட் இது ரெண்டுமே சேம் ஹவர்ஸ் தான் இருக்குமா, இல்லை ஆன்லைன் மோடில் அதிக ஹவர்ஸ் படிக்கிறோம்? Usually in a university setup moving forward, they call this credit based degree program. So each course will have a number of credits. So அந்த மாதிரி number of credits define பண்றச்சே the 3 programs conventionally பார்த்தீங்கன்னா the regular face to face program in a full time degree program on campus will have credits. For a distance education they will have certain credits. For online education also they will have certain credits. But by and large what will happen is they will ensure that the learning outcome of the degree program is not compromised. It is very difficult to ensure that all the 3 degree programs will have the same number of credits. It might happen, but at the same time the learning outcome that is expected out of the program should not be compromised. They are very clear for all the 3 programs. Now the credit structure varche, the number of hours that is required is certainly different for these 3 programs, because in a face to face program there are also other on campus social obligations and all of that, so adukkum time la kudukanum appadima. In a distance education program there are different other obligations. In an online program there will be other types of requirements for the student. So considering that, they have devised a credit mechanism that allows you to have differential hours, and that differentia can come either through the number of video hours as content. So online la vande or 1 credit na 20 hours of course content irukna, means 20 hours of recording will be there. Or 2 credits na 20 hours. Or as distance education 2 credits na it could be 30 hours of contact classes. But reading material நீ எவ்வளோ வாட்டி வேணால் படிச்சுக்கலாம். ஓகே. அதே மாதிரி ஆன்லைனில் ஒரு வாட்டி வீடியோ மெட்டீரியல் பார்த்துட்டாங்கன்னா then there is self learning. You can watch it as many times as you want. Okay. So it's not that 20 hours means you should watch only for 20 hours. 20 hours தான் அந்த வீடியோன்னு இல்லை, உங்களுக்கு புரியலையா, இன்னும் 2 வாட்டி கூட பார்க்கலாம். So you can create 60 hours of access to course in an online degree program. Whereas face to faceல வந்து ஒரு வாட்டி மிஸ் பண்ணா திருப்பி அந்த கிளாஸ் நடத்த முடியாது. அதனால மேபி 45 hours for a 3 credit program for a face to face program, so that you know even if you miss the previous class there should be a refresher in the next class. So each will have different hours to justify the credits. But overall the credit structure will ensure that all 3 programs does not compromise on the learning outcome of the degree. Okay. இப்போ நீங்க சொன்னதை வச்சு பார்க்கும்போது ரெகுலர் ஒரு மோடு, ஆன்லைன் மோட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் மோட், 3 மோட் இருக்குது. இப்போ இந்த ஆன்லைன் மோடு கரஸ்பாண்டன்ஸ் மோடு, இப்போ நான் வந்து பிகாம் கரஸ்பாண்டன்ஸில் தான் படித்தேன். எனக்கு வந்து ஒரு கான்டாக்ட் கிளாஸஸ் எண்டில் அதுவும் ஆப்ஷனலாக கொடுத்தாங்க, வேணும்னா வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தாங்க. ஸோ எண்டில் அந்த கான்டாக்ட் கிளாஸஸ் மட்டும் போன ஒரு 20 hours 30 hours தான் இருந்தது. பட் இது வந்து இப்போ ரெகுலரில் ஒரு காலேஜ் டைமிங் இருக்குது, மார்னிங் காலேஜ் ஈவினிங் காலேஜ்னு. இப்போ ஆன்லைன் மோடில் நாங்கள் அதே மாதிரி ரெகுலராக டெய்லி கிளாஸஸ், வீக்லி அசஸ்மெண்ட்ஸ், ஏன்னா அது மாதிரி கரஸ்பாண்டன்ஸில் நான் பண்ணலை, வீக்லி அசஸ்மெண்ட்ஸ் அது மாதிரிலாம் நான் பண்ணல. இதில் இந்த ஆன்லைன் மோடில் ரெகுலர் கிளாஸஸ், வீக்லி அசஸ்மெண்ட்ஸ், எக்ஸப்ட் நான் காலேஜ் போல மிச்சம் எல்லாமே இதில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்குமா, இல்லை வேற மாதிரி? அப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது தான் கரெக்டு. காரணம் வந்து see the course, the modularity with which the course is built in the online platform is designed in such a way that, for example, இப்போ வந்து நான் பேசிக் அக்கௌண்டிங் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தி அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன, கான்செப்ட்ஸு, கேப்பு, அது இது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டெபிட் கிரெடிட் என்ட்ரி போடுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டால் தான் அடுத்தது நான் இந்த டெபிட் கிரெடிட் என்ட்ரிக்கான கோர்ஸோட லெக்சர் ஆக்சஸ் கொடுக்க முடியும். ஸோ அது தெரிஞ்சிருக்காங்களா இல்லையாங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு சிஏஏ கண்டினியூஸ் இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட், ஒரு குவிஸ், ஒரு அசைன்மெண்ட் இருக்கும். அது இட் கெட்ஸ் கிரேடட். பாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலாங்கிறது அப்புறமா டிசைட் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் ஹி ஹேஸ் டு அண்டர்கோ தட் டெஸ்ட். இல்லை அதில் வந்து சரியா மார்க் வாங்கலாம் அதனால ஆக்சஸ் டினை பண்ண மாட்டோம். இட் வில் பி அன் அலார்ம்
ஃபார் ஹிம். Okay. நீ இதில் வந்து இன்னும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும், பட் நீ இது முடிச்சதுனால அடுத்ததுக்கு வா, டி அக்கௌண்ட்ஸ் எப்படி போடணுங்கிறது, டெபிட் கிரெடிட் எப்படி போடணும், அந்த இது கவர் பண்ணுவோம். டெபிட் கிரெடிட் போட்டு நாளைக்கு ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஆகுதா இல்லையாங்கிற செக் பண்ணுற லெவல் வரையும் செகண்ட் மாடியூல் இருக்கும். அப்போ ஒரு சின்ன டெஸ்ட். அது அப்படியே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தே பில்ட் ஆன் தி ப்ரீவியஸ் நாலேஜ் தட் தே ஹேவ் கெயின்டு. பட் இது வந்து கேர்ஃபுல்லாக பிளான் பண்ணி பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுவான், இதை நான் ஒரு 2 வீக்ஸ்க்குள்ளே இதை முடிக்கணும், அடுத்த 2 வீக்ஸில் ஐ ஹேவ் டு கோ டு ட்ரையல் பேலன்ஸ், அதுக்கு அப்புறமா நான் போய் பேலன்ஸ் ஷீட், இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட், கேஷ் ஃப்ளோ, அந்த மாதிரி ப்ராக்ரெசிவாக இயர்ஸ் டு ஃப்ரேம் இட்ஸ் டைம் டேபிள். அது பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்டும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணணுங்கிறது என்னோட ஆசை. பட் தேர் வில் பி சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்போ வேணால் நமக்கு இது ஆக்சஸ் இருக்குது. நம்ம வந்து இந்த கோர்ஸ் எல்லாம் கடைசி மாதத்தில் டெய்லி உட்காந்து ஒரு 1 நேரம் எல்லாத்தையும் படித்து டெஸ்ட் எழுதி பண்ணி 4 நாள்ல இதை முடிக்கவும் முடிக்கலாம். So that's why I said the timetable you prepare. But the course access will have a modularity. So that நீங்க வந்து face to face classல timetable fixed மாத்த மாட்டாங்க. நீ கிளாஸ்க்கு வரலன்னா உனக்கு காலி. ஆனா இங்க வந்து நீனே கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணாம கடைசியில போய் எல்லாத்தையும் அட்டெண்ட் பண்ணானா உனக்கு கஷ்டம். You prepare your own timetable and then you just meander your way so that you don't struggle at the end. So நீங்க இப்ப சொல்றத வைக்கும்போது நான் எப்படி நினைக்கிறேன்னா, he is going to have his own college. So அவனோட own college வச்சு இது ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு ரெகுலர் காலேஜ் மாதிரி தான் இருக்கு. ஏன்னா ரெகுலர் காலேஜ்ல நீ போய் அதை படிக்கிற, அவங்க வீக்லி டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க, இதை நீயா படிச்சு நீயா டெஸ்ட் எழுதிக்கணும்ன்றது. அது ஒரு சின்ன இப்போ அது சொன்னோடனே ஒரு ஞாபகம் வருது. என்னன்னா முதல்லலாம் வந்து நாங்கள் நோட்டீஸ் போர்டில் போடுவோம், செல்ஃபோன்ஸ் நாட் அலௌட் இன்சைட் தி கிளாஸ் ரூம். அது ரெகுலர் காலேஜ். இப்போ இதில் வந்து தி கிளாஸ் ரூம் இஸ் இன்சைட் யுவர் செல்ஃபோன், அதுதான் ஆன்லைன். ஸோ அப்போ நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு பார்க்கும்போது இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் அ ரெகுலர் காலேஜ் வேரின் யூ நீட் டு கிரியேட் அ டிசிப்ளின்ற மாதிரி இருக்கு. பட் இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் வீக்லி நம்ம வச்சுட்டே இருப்போம்ன்ற இட் இஸ் ஆல்ரெடி பில்ட் இன் தி ப்ரோக்ராம் இட் செல்ஃப். ஓகே, நீங்க இத முடிச்ச உடனே வீக்லி எழுதி தான் ஆகும். ஆமா, அது எழுதினா தான் அடுத்த வீக் லெக்சர்ஸோட ஆக்சஸ் நம்ம ஆக்சஸே கொடுக்குறோம். ஓகே, ஃபைன் சார். ஸோ இப்போ உங்களோட இண்டிவிஜுவல் ஒப்பீனியன், நீங்கள் உங்களோட ஒப்பீனியன் ஆன்லைன் மோட் டிஸ்டன்ஸ் மோடுக்கும் எதுவும் வேல்யூ பேஸ்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரெகுலர் காலேஜ் படிக்கிறவனுக்கு ஒரு எட்ஜ் இருக்குது கம்பேர்ட் டு கரஸ்பாண்டன்ஸ் அப்படின்ற ஒப்பீனியன் இருக்குது. கரஸ்பாண்டன்ஸ் படிக்கிறவன ஒரு காலேஜ் போய் படிக்கிறவனோட வேல்யூ கொஞ்சம் அதிகம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. இப்போ அது மாதிரி இந்த ஆன்லைன் மோடு கொஞ்சம் பெட்டராக கம்பேர்ட் டு கரஸ்பாண்டன்ஸ் அது மாதிரி எதுவும் இருக்குமா, இல்லை ஃபியூச்சரே இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி ஆகுமா உங்களோட ப்ரெடிக்ஷன்? See, from a policy perspective, from UGC or these higher education bodies, the new education policy வந்ததுக்கு அப்புறம் there is a lot of momentum for this online degree programs. So there is no difference in terms of equivalence, whether it is for a job or to pursue a higher degree program later. There is no problem on the equivalence. Okay. Perceptual value is always an abstract term. So value அப்படின்னாலே சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி ஒரு டெஃபினேஷன் அழகாக கொடுப்பார். அதுதான் எனக்கு இப்போ ஞாபகம் வருது. வேல்யூ ஆஃப் அ வேல்யூ is a value is a value only if the value of the value is valuable to oneself. Okay. ஸோ அது வந்து இண்டிவிஜுவல் பொறுத்த இருக்கு. எனக்கு இந்த ப்ரோக்ராமில் நிறைய வேல்யூ இருக்குன்னு தோணித்துனா நான் நல்லா பண்ணுவேன். ஓகே. நான் படித்து அவன் வந்து இதுக்கு வேல்யூவே இல்லை, நான் அவன் வேல்யூவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டானேன்னு சொல்லிட்டு ஐ வாண்ட் கெட் பாக் டவுன். ஐ நோ தட் திஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் கோயிங் டு ஆட் வேல்யூ ஃபார் மை கரியர். ஸோ டு தட் செல்ஃப், if it is a self-enriching, it is a valuable program. It's a very abstract term. நான் ஆன்லைனில் படித்து இன்றைக்கி நிறைய பேர் ஆன்லைன் டிகிரி, இன்றைக்கி தி பிக்கெஸ்ட் I wouldn't say a business model, though most of the online courses are free, but students in addition to the regular course they do on BTech, they find lot of value addition if they go to Coursera or edX or Swayam and get online certificates. Okay. Only thing, they are not formally integrated to the degree program, but the acceptability of new knowledge through online degree programs is on the rise. Okay. So the perception that it is adding value is on the rise. Okay. We have to understand that. Okay. நாளைக்கு வந்து பையன் என்ன பண்ணுறான், டிகிரி பிகாம் படிக்கிறான், எங்கே படிக்கிறான், ஆன்லைனில் படிக்கிறான், வீட்டில் உட்காந்து படிக்கிறானா? வீட்டில் உட்காந்து படித்தா என்ன தப்பு? இப்போ வீட்டில் உட்காந்து வேலையே படிக்கிறான். நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் அட் ஹோமுங்கிறான். ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அக்செப்ட் பண்ணியாச்சு. ஸ்டடி ஃப்ரம் ஹோம் ஷுட் பி அக்செப்டட் த்ரூ ஆன்லைன். ஸோ நோ பர்செப்ஷனல் டிஃப்ரென்ஸ். என்னோட திங்கிங்கும் அப்படி தான் சார் இருக்குது. ஃபியூச்சரில் இப்படி தான் வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அண்ட் ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸஸ் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறது வந்து ரெக்கார்டட் கிளாஸாக இருக்குமா, இல்லை இது மாதிரி ஜூம் லைவ் செஷன்ஸாக இருக்குமா, இல்லை ரெக்கார்டட் தானா? So there are two models. So what we will begin to work
there are already a set of courses where we have already recorded, lectures are ready, it's available. Now that we have also joined with you, we know that ungaloda faculty team, they are experts in certain subjects in the BCom degree program. So there are some management courses, there are some accountancy finance courses, there are some language courses in BCom. Maybe management, language, adala vandu we will have our faculty who are already experts in that, and they have a recorded content already. Okay. And even if we have the capacity to take BCom, the accounting and finance courses, if your faculty handles that, they will handle it from a institute perspective also. Okay. Giving some live examples. Okay. So that அந்த பிகாம்லயுமே அந்த ஒரு சிஏ ஃப்ளேவர் இருக்கு அந்த கிளாஸ்ல. அது again the choices you can, whenever you find time, you can record those lectures. Okay. Or what we can do is the first interaction that you have, you can conduct it in an online session, but need not be interactive. Students need not interrupt for questions. Okay. ஒரு 50-minute lecture கொடுக்கறேன் அப்படின்னா அதை லைவ் லெக்சரா கொடுத்துட்டு then we will record that session. Okay. So that the best of the faculty always comes out when there is student before the faculty. Okay. So அந்த session record பண்ணிடுறோம். Okay. That becomes recorded content for the student. Okay. When he wants to see it later. Okay. Or for the next batch of student when they come on enroll for the next batch. So it will be a mixed blended approach. Okay. So சார் சொல்றது எப்படி நான் புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, இப்போ ஜூம் லைவ்லேயும் சில கிளாஸஸை அப்படியே நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த ரெக்கார்டட் லைவ்ல ரெக்கார்ட் பண்ண கிளாஸஸையும் ரெக்கார்டட் கண்டென்ட்டாக கொடுக்கறது தான் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். கரெக்டா சார்? கரெக்ட். ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்களே என்னோட கிளாஸஸ் அப்படி தான் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அக்கௌண்டன்சி கிளாஸஸ் நான் ஆல்ரெடி லைவ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணதை இப்போ உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன்ல, அந்த மாதிரியும் கிளாஸஸ் இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குன்றான். ஸோ ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் எப்படி சார் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க? வெதர் தே வில் சாஸ்திரா வில் ப்ரொவைட் அஸ் அ ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஃபார் திஸ் ஆன்லைன் டிகிரி. ஸோ ஆல் தி ஸ்டடி மெட்டீரியல், வெதர் இட் இஸ் proprietary that is designed by us, and some of the PowerPoint slides that we use for the program, and reference material, all that is required for the online degree programs will be as an online digital asset in the platform itself. Okay. So you don't have to the distance educationலலாம் இப்போ நீங்கள் பிகாம்ல படிச்சதுனால உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு பல்கா வரும், physical material. ஆமா, அது போஸ்ட்ல வந்துரும். அந்த மாதிரி இல்லாம this is already there, it resides in your online portal. Okay. ஸோ அப்போ புக்ஸ் எல்லாமே ஆன்லைன் மெட்டீரியல் வேணும்னா புக்ஸ் வாங்கினாலும் வாங்கலாம். வாங்கணும். இப்போ இன்ஸ்டிடியூட்ல தே பிரிஸ்கிரைப் சம் புக்ஸ் ஃபார் த இன்ஸ்டிடியூட் பெர்ஸ்பெக்டிவ், உங்களோட சிஏ ட்ரெயினிங்க்கு நாங்க ரெஃபர். ஸோ அந்த புக்ஸ் எல்லாமே will be very useful for a பிகாம். நீங்க ஒன்றும் வந்து இப்போ சிஏ படிச்சுட்டு இங்க வந்து ஆன்லைன்ல வேற ஏதோ ஒரு டிகிரி படிக்க போறது இல்லை. இட் will be very complementing support. கரெக்ட். ஸோ வேற ஏதோ ரெஃபரன்ஸ் புக் வேணும்னா they can purchase. அண்ட் இன்னொன்று வந்து as online students of Shastra, you know, you will have access to our library. Tanjavur vanda kuda you can visit the library. We have some access to e-books. Okay. For all students of Shastra. So and the access as much as a regular student gets access to e-books, that access also we can provide. Excellent. So அப்ப எங்களுக்கு அந்த access கிடைச்சிரும். So உங்க லைப்ரரியில இருக்க books நம்ம not all books, அந்த e-books-க்கான access. Fine. Physical books library-க்கு வந்தா தாராளமா வரணும். Okay. Thank you so much, sir. So how will the examination takes place, sir? எப்படி எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும்? இதே ஆன்லைன்லயே எக்ஸாம் நடக்குமா இல்ல பிசிக்கலா நாங்க வந்து எங்கேயோ எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி இருக்குமா? So the way in which currently we have administered the BCA online program, the assessment வந்து first of all, the assessment pattern is a mix of continuous internal assessment. நான் முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ்லேயே அங்கங்கே குவிஸ் அசஸ்மெண்ட் இருக்கும். அது வந்து 30% of your final grades. Okay. The remaining 70% is after you finish all the courseware. Finally, our end semester examination நடக்கும். Okay. So this 70%, 30% weightage for the examination put together, a student has to score more than 40 to pass the course. Okay. அது வந்து it will happen in the online mode, but it will be proctored. Okay. Which means வீட்லயே உட்கார்ந்து எழுத முடியாது. We have partnered with TCS Ion Centers. Okay. And இப்போ வந்து எங்களோட ஓன் சென்டர்ஸ்க்கும் வந்து எழுதலாம். இப்போ KS அகாடமியிலே அந்த ஃபெசிலிட்டி இருந்ததுன்னா அங்கேயே வந்து அந்த எக்ஸாம் எழுதலாம். பட் இட் வில் பி ஆன்லைன் பட் ப்ராக்டர்ட். ஓகே. நாட் ஆன்லைன் ப்ராக்டர்ட். அங்கே யாராவது ஒருத்தர் இருப்பாங்க, பட் எக்ஸாமினேஷன் வில் பி ஆன்லைன். ஸோ இட் வில் பி இன் தி சென்டர்ஸ். ஓகே. ஸோ இப்போ ஆன்லைனில் ஃபிசிக்கல் சென்டர்ஸில் தான் நடக்கும் எக்ஸாம்ஸ். ஃபைன் சார். ஸோ
But so there is evolving technology to make it also remote online proctored. Okay. இன்னைக்கு அதை பற்றி பேசிட்டு இருக்காங்க நிறையா, but still we don't have a winning solution for that. Okay. That says, you know, it's foolproof against all examination malpractice. Oh, okay. Maybe next 6 months, 1 year குள்ள அது வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த சென்டர் கூட வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. Even sitting at home, remote proctored online examinations, but examinations will be online. Okay, examination will be online. அப்ப வந்து இப்ப KS Academyல வந்து இங்க வந்து நாங்க மானிட்டர் பண்ணி ஆன்லைன் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லயே எக்ஸாம் இது பண்ற மாதிரி ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி. ஓகே ஃபைன் சார். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவோம், அவன் வீட்டில் உட்காந்து எக்ஸாம் எழுத அலோவ் பண்ண மாட்டோம். கரெக்டாக சார்? ஓகே. ஸோ வில் வி ஹாவ் 1 semester in a year or 2 semesters in a year சார்? சில இது இப்போ கரஸ்பாண்டன்ஸ்லாம் ஒரு தடவை இப்போ ஆனால் கரஸ்பாண்டன்ஸே 2 செமஸ்டர் வந்துருதுன்னு நினைக்கிறேன். இதில் எல்லாமே செமஸ்டர் பேட்டர்ன். ஸோ 2 semesters in a year. நான் படிக்கும்போது பிகாம் கரஸ்பாண்டன்ஸ் இயர்லி 1 இருந்தது. அது ஆனுவல் பேட்டர்ன். ஆனுவல் செமஸ்டர்னாலே இப்போ 6 months once எக்ஸாம். ஓகே. ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேட் ஃபார் பிகாம் அண்ட் பிசிஏ will be provided by Shastra or KS Academy அப்படின்னு சில பேரண்ட்ஸ் அதை கேட்ட கொஸ்டின். பட் ஐ நோ இட் இஸ் Shastra, பட் உங்கள் வாயால் சொல்லிட்டேன்னா they will be happy. Whether this BCom BCA will be provided by whom அப்படின்ற மாதிரி கேட்க. See, all the law of the land is a degree granting power is given by the UGC under statutory provisions. Okay. ஸோ நாளைக்கு நீங்களாம் ஆடிட்டர் ஆனால் தான் நீங்கள் வந்து P&L பேலன்ஸ் ஷீட் கையெழுத்து போட முடியும். ஆமாம். என்னதான் இன்டர்னாக பண்ணாலும் இன்டர்ன் கையெழுத்து போட முடியாது. அந்த மாதிரி ஆடிட்டர்ஸ் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் தான் கையெழுத்து போடுற மாதிரி the statutory power to award a degree lies only with the university. So the university will confer the BCom degree. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த பாயிண்ட்ல நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். KS Academy is just an intermediary between you and Shastra for BCom, and it's an intermediary between you and ICA for CA course. ஓகேவா? ரைட், இதை மைண்டில் வச்சுக்கோ. நான் 2 பேருக்கு இன்டர்மீடியேட்ரி. உனக்கு வந்து சாஸ்திரா மூலமாக பிகாம் சர்டிஃபிகேட் அவங்க கொடுக்குறா, சிஏ இன்ஸ்டியூட் தான் சிஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறா, நான் சிஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கல. ஓகேவா? அந்த மாதிரி இல்லாமல் சில பேர் கொஸ்டின்ஸை கேட்குறா. சில பேருக்கு சிஏ இன்ஸ்டியூட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாமல் இங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணதே சிஏ இன்ஸ்டியூட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண மாதிரியும் நினச்சிக்கிறா பேரண்ட்ஸ். ஸோ அதனால் சிஏ இன்ஸ்டியூட் வேறு, நாங்கள் வேறு அப்படின்றத சும்மா ஒரு இந்த கொஸ்டின் தான். பட் கிளாரிட்டிக்காக சார், எப்போ ப்ரோக்ராம் கமென்ஸ் ஆகும்? இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஜனவரி ப்ரோக்ராம் ஒன்று இருக்குது, ஜூலை ப்ரோக்ராம் ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜனவரிலையும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க, சில பேர் ஜூலையும் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. இப்போ நமக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் எப்போ ஆரம்பிச்சு? ஜனவரி. ஓகே. See, January, July, the reason is in the program eligibility to enter into a BCom is that you should have passed +2, which means there are some students who have already passed +2 ஃபவுண்டேஷன் முடிச்சுட்டு இப்போ ஜனவரியில் தே கேன் ஈவன் ஜாயின் யுவர் இன்டர். எஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இப்போ ஆல்ரெடி தி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் அவைலபிள் இன் தி சாஸ்திரா வெப்சைட், shastra.edu போனீங்கனாலே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் ஓப்பன் and it will be a rolling admission from the first week of January. So as you register with certain data that we have asked for, we will validate. There is no application fee, just registration. We validate your academic credentials. The +2 வந்து எங்க பாஸ் பண்ணது, என்ன போர்டு, அது வேலிடேட் பண்ண உடனே you get formally admitted into the program. Okay. And once the admission process is over, which means after you pay the fees, everything, from February 1st week, you will be given username, access and all credentials that makes you a full-time student of this online degree program. Okay. So January batch ku January length process begins, access to classes begins from February 1st. அதே மாதிரி ஜூலை அதுக்குள்ள வந்து +2 முடிச்சு ரிசல்ட் வந்து ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வாட்டி ரிசல்ட் அதுக்குள்ள வந்துரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஜூலையில் ஆரம்பிச்சு அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சு ஆகஸ்ட்லேருந்து கிளாஸஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு திஸ் விண்டோ ஆஃப் அட்மிஷன்ஸ் டு கிளாஸஸ் ஹேப்பன் எவ்ரி இயர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, ஜூலை, ஆகஸ்ட். ஓகே. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெஜாரிட்டி இப்போ வந்து நம்ம பிகாம் வித் சிஏ காம்போவாக கொடுக்குறோம் சார். ஆமாம். ஸோ வி ஆர் கலெக்டிங் த ஃபீஸ். இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்க்கும்போது நாங்கள் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சு அந்த கிரெடென்ஷியல்ஸை நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். வேலிடேட் பண்ணி. பிகாஸ் we have already collected the fees, so we have to pay the fees on behalf of this. Which means இப்போ the January batch enter பண்ணுற students should have finished +2. Okay. As simple as that. ஓகே ஓகே. அவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து இந்த ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு 31st December வரைக்கும் டைம் கேட்டிருக்காங்கன்னு கொடுத்துருக்கோம் சார். ஸோ ஒன்ஸ் நாங்கள் ஃபீஸை கலெக்ட் பண்ணோன்னா we will submit the credentials and you will be giving the registration. Yes. அதை ஃபீஸ் ரிசீட்டை அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேமில் நீங்கள் டேரெக்டாக கொடுத்துருவோம். கரெக்டாக? கரெக்ட். ஓகே. ஸோ ஃபார் how many hours a day class will be conducted? பிகாஸ் எங்களுக்கு சிஏ கிளாஸஸும் இருக்கிறதுனால இது ஒரு நாளைக்கு எதுவும் ஹவர்ஸ்ன்னு இருக்கா,
see dada முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எனி டைம் பாத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டீங்க. answer is for how many hours you can attend my class. You answer that question, you will get an answer. இல்ல இப்போ ஒரு 1 வீக் நீங்க எங்களுக்கு ஒரு 40 hours கொடுத்துருவீங்களா இல்ல 20? இப்போ ஒரு 2 credit course வந்து 20 hours of recorded material. அப்படினா அப்ப ஒரு செமஸ்டர்ல வந்து எவ்வளவு credits இருக்கும்னு கேள்வி வரும். சோ ஒரு 22 credits இருக்கு அப்படினா for the 22 credits times 20 400 hours in 6 months. அப்படினா we will have to split it as so many hours in a week, which means so many hours in a day. அவ்வளோ தூரம் கால்குலேட்டர் ப்ரெசிஷனோட நம்மளால பண்ண முடியாது. திடீர்னு ஏதாவது ஒன்று வரும், உங்க கிளாஸ் இருக்கும், உங்க அசைன்மெண்ட் இருக்கும், யாருக்கோ வீட்டில் கல்யாணம், அங்கே போறீங்க, ஏதாவது ஒன்று வந்துட்டே இருக்கும். So you plan your academic requirements because the credits and hours are calculated based on the full understanding of a student's other commitments. Which means அது ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டமும் கிடையாது, அதே சமயத்தில் கடைசியில் பண்ணிக்கலாங்கிற அளவுக்கு ஈஸியும் கிடையாது. You have to balance your study life as well as your social life. இப்போ ரஃபா இப்போ நான் நீங்க சொன்னதை வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு 2 credits 20 ஹவர்ஸ்னா நமக்கு ஒரு 20 creditsனா 400 hours. ஸோ நமக்கு வந்து 6 months டைம் இருக்கு, ஒரு 5 months ஆவது டைம் இருக்கு. ஸோ 400 hours நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 4 hours போட்டா கூட 100 ஹவர்ஸ்ல we can 100 daysல we can complete the entire syllabus. 4 hours one day is a tall order. இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டூடண்ட்ஸ் அதிகமா இருந்தா கூட இன்னும் 150. That's what. So அவங்களோட மெச்சூரிட்டி லெவல்ல the first 2 weeks they will understand the pace at which the program is administered. Some will need to accelerate, some need to decelerate, some need to feel that yes we are in the right pace. So the first 2 weeks they will adjust the pace accordingly based on their learning capacity and other commitments, because at the end of the day there are 2 challenges. I wouldn't say challenges, there are 2 goalposts that they are running towards. One is CA, the other is BCom. ரெண்டு கோல் போஸ்ட்மே நம்ம ரீச் பண்றதுக்கு பேலன்ஸ்டா எடுத்துன்னு போயிடும். ஃபைன் சார். பட் we will not say, பட் இது ரெகுலர் ப்ரோக்ராம். நீங்க இப்போ ரெகுலர் ப்ரோக்ராம்ல பாத்தீங்க, இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா, இப்போ கிளாஸ்க்கு போறோம், +2 எக்ஸாம். டாக்டர் வந்து கிளாஸ்ல வந்து மேடம் நாளைக்கு டெஸ்ட் வேணாம், பாட்டு கிளாஸ் இருக்குமா. பாட்டு கிளாஸ்ல அப்போ முக்கியம் கிடையாது, +2 தான் முக்கியம், அதனால +2. இப்போ இங்க போய் நான் பிகாம்ல சிஏ ட்ரைனிங்லாம் முக்கியம் கிடையாது, நீ பிகாம் முடிப்பா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். அதே மாதிரி சிஏ ட்ரைனிங் நடக்குச்சு, இதுதான் முக்கியம், நீ பிகாம் பத்தி எனக்கு கவலை இல்லைன்னு சொல்ல போறது இல்லை. ஸோ தட் பேலன்ஸ் பிட்வீன் போத் வில் நேச்சுரலி இவால்வ் ஃபார் அ ஸ்டூடெண்ட் who wants to succeed in both. Okay, fine sir. So will the online mode students have access to regular college premises? நாங்க எதுக்கும் வர வேண்டியது இருக்குமா? நாங்க இப்போ ஆன்லைன் மோட்ல எடுத்துட்டு இருக்கோம், நாங்க premises-க்கு வரணும்ன்ற நீட் எங்களுக்கு இருக்குமா? See, there are 2 reasons why you will visit. One, I always want, whether it's online or offline, regular student எப்படி காலேஜ்ல இருக்க போறா, கேம்பஸ்ல இருக்க போறா. Online students at least convocation-க்காவது campus போவாங்க. Okay, convocation will be in campus. We will do a graduation ceremony convocation for the online students. Excellent. Second, அந்த ஏரியால ரெஜிஸ்டர் பண்றவங்க எனி டைம் they can come and spend time in the library and visit the campus. Maybe we have a small facility in Chennai also. So suppose in the online we find that there are a lot of students in Chennai. I wouldn't hesitate to have a small library here in Chennai. இருக்கிற books எல்லாம் ஒரு செட் வாங்கி போட்டோம்னா students want to come and refer அப்படினா they can come and use the library facility. So as much as possible, if we need to create additional facilities in the campus that will help an online student, we will create that so that you will also get the feeling that you belong to this university and come and spend some time in the physical infrastructure of the university. So the choice is yours. But வெங்கலாமோ இருந்தோம் அப்படின்னா பேரண்ட்ஸை ஒரு நாளைக்கு ஏதாவது சம்மர் வெக்கேஷன் தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலுக்கு போகணும்னு அழைச்சிட்டு வாங்க, அப்படியே கேம்பஸ்க்கு வந்து. ரொம்ப ஸ்வீட் சார். இப்போ ஆக்சுவலி நீங்கள் இந்த லைப்ரரி மோடு சொன்னல, நாங்களும் இப்போ ஒரு லைப்ரரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம். பக்கத்தில் ஒரு பில்டிங் எடுத்து ஒரு 5000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, ஏன்னா என்னோட 25th year of teaching. ஸோ அதனால் நான் வந்து அவங்களுக்கு அந்த லைப்ரரியை கொடுக்கணும்னு ஒரு 5000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வி ஆர் பிளானிங். இங்கே லைப்ரரி உங்களதும் இருந்தது அப்படின்னா சாஸ்திரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த லைப்ரரியை யூஸ் தாராளமாக. இன்ஃபேக்ட் ஐ வுட் சே அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நான் என்னோட லைப்ரரி அசெட்ஸ்லாம் அங்கேயே கூட வச்சுடலாம். ஸோ தட் ஒரு புக்கு தூக்கி இங்கே அங்கன்னு போக வேண்டாம், ஒரே ஃபெசிலிட்டிலே படிச்சுட்டும் போயிடலாம். ஃபைன் சார், ஃபைன் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஸோ அப்போ இங்கே எதுவும் லைப்ரரி நீங்கள் பண்ணலைன்னா எங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருக்குது, இந்த பசங்களுக்கு பிகாம் சாஸ்திரா பசங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருக்குது. ஸோ and very soon, if hopefully everything goes fine, we might start even a small campus with library, computing facility, everything.
So Okay. once that finally takes shape, ஓகே they can also come and use all the ஏன்னா other இங்க உங்களோட infrastructure. லைப்ரரி இருந்ததுன்னா இட் வில் பி வெரி சப்போர்ட்டிவ். ஏன்னா எனக்கு வந்து சிஏ பசங்க நிறைய ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 600 பேர் இருக்கா. இந்த 5000 ஸ்கொயர் ஃபுட்டே பத்துமான்றது தெரியல. ஏன்னா ஹாஸ்டல்ல உட்காந்து படிக்கிறத விட இங்க லைப்ரரியில உட்காந்து படிக்கிறது இன்னும் பெட்டரா இருக்கும்ன்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணி தான் அதை பண்றோம். பட் If it is, இன்னொரு if it is லைப்ரரி very close by, இது next building. அப்பனா then my facility is just stones throw away. ஆமா உங்களது இங்க So தான reading room கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், or library அங்க, reading room இங்க, we can share the facility. சாரோட ஃபெசிலிட்டி ஒன்று இங்கேயே இருக்குக்கண்ணா. நம்ம ஏஜிஆர் பில்டிங் பக்கத்துலேயே சாஸ்திராக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. நான் போய் பார்த்துருக்கேன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி, அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அங்கேயே ஒரு லைப்ரரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ். ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ரெகுலர் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கேன். எனக்கு இப்போ இந்த ஆன்லைன் மோடு, இப்போ நான் பிபிஏ இங்கே படிக்கிறேன், நான் பிகாம் சாஸ்திரா எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். வெதர் ஐ கேன் டூ தட்? See now this we call it as the UGC they have just recommended students pursuing 2 concurrent degree programs. But the recommendation has been it has to be one program has to be in the full-time mode, the other program can be in the ODL or online Okay. mode. Both cannot be in ODL or both cannot be in online. Okay, okay. So it has to be 1+1, but each of them mutually exclusive. Okay. அது ரெக்கமெண்டேஷனாக தான் இருக்குது. ஓகே. இன்னும் யூஜிசியில் ஃபைனல் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரலை. அது வந்துடுத்துனா தென் a student who is already part of a full-time degree program can enroll for an online degree. ஓகே. இப்போதைக்கு As on date, the notification has not come, but it has been recommended by the committee. ஓகே, ஓகே. ஒரு ரெகுலர் காலேஜும் ஒரு ஆன்லைனும் இப்போ பண்ணிக்கலாம். இப்போ எதுவும் இது இல்லாதனால we can do it. பட் அது ஒரு ஸ்ட்ராங் ஒரு அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும். We are waiting for that. ஓகே, ஓகே. சரி, இப்போ எனக்கு வந்து ஆன்லைனில் நீங்கள் கிளாஸஸ்லாம் கொடுத்துறீங்க, எனக்கு ஏதோ ஒரு டவுட் இருக்குது, நான் கிளாரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? ஸோ தி ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம் ஹேஸ் அ ஃப்ரீக்வெண்ட் இன்டராக்டிவ் செஷன். ஓகே. அதுக்கு ஒரு ஷெட்யூல் இருக்கும், டைம் டேபிள் இருக்கும். In addition to recorded classes. Recorded. Okay. So there again, that asynchronous mode or synchronous mode is clearly part of the schedule. Okay. ஸோ உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனில் எப்படி ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் கிளாஸஸ் நடந்ததோ ஓகே, அதே மாதிரி ஆன்லைன் எஜுகேஷனில் ஒரு ஆன்லைன் இன்ட்ராக்டிவ் செஷன் நடக்கும். ஓகே, ஓகே. மேபி இன்ட்ராக்டிவ் செஷனில் எல்லாரும் கொஸ்டின் கேட்க முடியலனா ஒரு 2 நாள் முன்னாடியே we can aggregate all questions and take the most asked questions and then voluntarily answer them and then take fresh questions. Okay, okay. That is how we are handling our recorded classes. Sir, our questions நாங்க கூகுள் ஃபார்ம் போட்டு வாங்கிட்டு அதுல நம்ம we are addressing. So எனக்கு இருந்த questions on your behalf I have asked. Now the forum is open for the parents and students to ask questions directly to the vice chancellor. So it's a greatest opportunity. வேற ஏதோ questions நான் இப்போ அவர்கிட்ட கேட்காம இருந்திருக்கேன், சார் இந்த question எனக்கு இருக்கு அப்படின்னா you can directly ask the vice chancellor. My dear lovable students and parents, actually it's a greatest opportunity. இது வந்து என்னோட ட்ரீம். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு நான் சிஏ படிக்க சொல்லும்போது, சார் பிகாம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது, பிகாம் படிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்குமா சிஏன்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியல அவளுக்கு. ஸோ இப்போ எனக்கு ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வைத்தி சார் எனக்கு கொடுத்துருக்கார். இந்த பிகாம் ஆன்லைன், அதுவும் சாஸ்திரா, இட்ஸ் ரெப்யூட்டட் பிராண்டு. ஸோ நிறைய பேர் சாஸ்திராவில் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறது நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு இது ஆன்லைன் மோடு நாளைக்கு ஃப்யூச்சரில் நீ பார்த்தோன்னா நீ தான் ஃபஸ்ட் இந்த ஆன்லைன் மோடு என்டர் பண்ணுற. ஃப்யூச்சரில் நான் சொல்கிறேன், இன்னொரு நீ வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒரு 5 இயர்ஸ் கழிச்சு போகும்போது இந்த ஆன்லைன் மோடை ப்ரிஃபர் பண்ணுறது நிறைய பேர் இருப்பாங்களா, ஆர்கனைசேஷன்லாம் கூடனா கட்டாயமாக இருப்பாங்க சார். இதுக்கு இப்போ கேம்பஸ் எதுவும் இந்த பசங்களுக்கு எதுவும் இப்போ பிகாம் ரெகுலருக்கு சம்டைம்ஸ் டெலாய்ட்டு இவங்கெல்லாம் வராங்க. நீங்கள் அந்த 4 இயர்ஸ் இப்போ டைம் இருக்குது, ஏன்னா இவங்க முடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு 3 இயர்ஸாவது இருக்கும். அதில் எதுவும் கேம்பஸ் வரத்துக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கா? அந்த ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கார்ப்பரேட்ஸ் வந்து கேம்பஸில் எடுக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கா? ஏன்னா இப்போ நமக்கு தெரியாது, பட் ஃபியூச்சரில் வரத்துக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கா? See, we do just as we expect the policy makers not to differentiate between online or regular or distance education. Okay. As a university also, we also don't want to differentiate between that. Okay, okay. So எங்களோட placement, Department of Training and Placement, that does the campus placement for the regular students. Okay. Will also be the facilitator for online students also. Okay, so okay. அங்கேயும் ஏதாவது job requirements வந்ததுன்னா we will facilitate the recruitment process. Oh, okay. And if they are eligible to attend that, we will facilitate that exercise. அப்போ நீங்க வந்து இது மாதிரி ஆன்லைன் ஸ்டூடண்ட்ஸ் எங்ககிட்ட இருக்காங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷன் you கண்டிப்பா will be providing to the corporate. we will not say no, we are not obligated to do this. We are certainly obligated to facilitate the process. Okay. So anyway, அந்த இனிஷியேஷன் நீங்க பண்ணுவீங்க. In case the corporates are willing to take up online, we you will will be organizing the campus. We will facilitate it. Excellent. So
ஸோ இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்ணா. ஏன்னா உனக்கு வந்து ஆன்லைன் வந்து நம்மளோட டைமுக்கு பார்த்துக்கலாம். ஸோ யூ வில் பி ஹேவிங் லாட் ஆஃப் டைம் டு இன்வெஸ்ட் ஃபார் சிஏ கோர்ஸ். அதுதான் மெயினாக இந்த ப்ரோக்ராமில் எனக்கு பிடிச்ச இது வந்து உன் இஷ்டத்துக்கு நம்ம ஆன்லைன் பிகாம் கோர்ஸை படிச்சுட்டு சிஏக்கு கொஞ்சம் டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும். இதே ஒரு ரெகுலர் காலேஜ், சார் அழகாக சொன்னார், ரெகுலர் காலேஜ்னு போனோன்னா உனக்கு அட்டண்டன்ஸ் மேண்டேட்ரி, அவள் கொடுக்குற ஹெவி அசைன்மெண்ட்ஸு நேருக்கு நேர் பார்க்கணும். ஸோ எதுவுமே இது பண்ண முடியாது. இது வந்து உன்னோட கன்வீனியன்ஸ்க்கு பார்த்துக்கலாம். ஸோ நிறைய அட்வான்டேஜ். நீ சிஏவை ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அப்படின்ற ஒரு தாட் உனக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னா இந்த பிகாம் ஆன்லைன் மோட் நீ எடுத்துட்டனா உனக்கு ஒரு கிராஜுவேஷனும் ஒரு சூப்பர் கிராஜுவேஷன் ரெப்யூட்டட் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குது. ப்ளஸ் சிஏ படிக்கிறதுக்கும் உனக்கு நிறைய கன்வீனியன்ஸ் இருக்குது, நிறைய டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஸோ இதுதான் கிரேட்டஸ்ட் அட்வான்டேஜ் உனக்கு. ஸோ இதனால தான் இந்த டைப் வந்து இட் வில் பிகம் அ ஹியூஜ் சக்ஸஸ். ஆனால் இட் வில் பிகம் அ ஹியூஜ் சக்ஸஸ். ஆல்ரெடி அரௌண்ட் 400 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஹவ் ஷோன் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் யூ ஹவ் ரிஜிஸ்டர்ட் ஃபார் திஸ் கோர்ஸ். வி ஆர் வெரி வெரி ஹாப்பி கண்ணா. ஸோ இன்ஃபேக்ட் என்னோட இப்போ நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடுக்கு. இப்போ இவர் சார் சொல்கிறத பார்த்தா ஈவன் ஆந்திராவில் நான் பிரான்ச் வேணால் கூட நான் வந்து இந்த பிகாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வேற சொல்லியிருக்கார். ஸோ வென் வி ட்ராவல் ஆல் ஓவர் இந்தியா நான் கேஎஸ் அகாடமியை கொண்டு போகணுன்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸில் இருக்கேன். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற என்னோட ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்ட்ரென்த் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அட் ஆல் 3 levels இருக்குது. ஸோ இது ஆல் இண்டியா ரீச்க்கு ஒர்க் பண்ணும்போது இப்போது இவர் சொன்ன மாதிரி டெரிட்டோரியல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வேறு கிடையாது, யாரை வேணால் எடுக்கலாம்னா. ஸோ அந்த இடத்துலேருந்தும் நம்மளால் புல் பண்ணி இதை ஒரு பெரிய மாஸ் இதாக கொண்டு வர முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு 3 to 4 yearsல. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட்டை. பேரண்ட்ஸ்லாம் இனிஷியலாக இந்த கான்ஃபிடன்ஸ், ஏன்னா நான் சாரை கூட உங்கள் மூஞ்செல்லாம் காமிக்காமல் என்னோட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே நிறைய பேர் இவ்வளோ தூரம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஃபியூச்சர்லேயும் நிறைய பேர் வருவாங்கன்னு நம்புகிறோம். எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் குயிக்காக கொடுத்தல்னா நான் படிப்பேன் சாரோட டைமுக்கு. யாரோ ஒருத்தர் கை வஸ்திரா, ஸோ அந்த பையனை கூட நீங்கள் இது பண்ணி. கேன் அ சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பிகாம் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின். சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேக்ரவுண்டில் இருக்கவங்க இந்த பிகாம் எடுக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு எதுவும் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் இருக்கா? உங்களோட இன்ஸ்டிடியூட்ல வந்து சிஏக்கு வந்து அந்த அக்கௌண்டன்சி ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா? எனக்கு வந்து அப்படி கிடையாது. சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் சிஏக்கு எடுத்துக்கிறோம். பட் கரஸ்பாண்டன்ஸ்க்கு எனக்கு தெரிஞ்சு there is no constraint. பட் ஆன்லைன் மோடுக்கு அது மாதிரி எதுவும் கன்ஸ்ட்ரைன்ட் இருக்கா? கன்ஸ்ட்ரைன்ட் கிடையாது. பாஸ் இன் +2 is the eligibility. பட் டு பி ஆனஸ்ட் அந்த பேசிக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்டிங் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி படிக்கிற கெப்பாசிட்டி இருந்ததுன்னா அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஏன்னா நாங்கள் ஃபண்டமெண்டல்ஸ்லேருந்து தான் எடுத்து கொடுக்குறோம் ஈவன் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. இட் இஸ் பாசிபிள் கண்ணா. சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஆல்சோ ஜாயின். ஏன்னா கரஸ்பாண்டன்ஸில் நாங்கள் விசாரிச்ச போது எஸ் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஜாயின் பிகாம் அப்படின்னு தான் இருக்குது. ஐ எம் ஆல்ரெடி டூயிங் ஃபர்ஸ்ட் இயர் காலேஜ் இன் சம் அதர் யூனிவர்சிட்டி. Can I convert my second year to online mode? இதை நானே ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன். பட் எனிவே நீங்கள் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். See that conversion is not possible because this online degree program approval doesn't have a retrospective effect. Okay. So a student who has already joined last year in a degree program cannot register into the second year of an online program because we have not started the first year last year. Okay. இப்போ நம்ம second year போயிட்டோம்னா then they can transfer. They can convert provided they meet the credit requirement. So and the equivalent credits they should have got from and the regular first university. Okay. So case to base we need to examine to give the registration then. So whether in online mode we have to write and upload the answer. இப்போ ஆன்லைனில் எழுதி அப்லோட் பண்ணுமா ஆன்சர்? மேனுவலாக எழுதி அப்லோட் பண்ணுமா இல்லை சிஸ்டம்லேயே நாங்கள் டைப் பண்ணி? ஸோ அசஸ்மெண்ட் இஸ் ஆன்லைன் மீன்ஸ் வெரி மினிமம் பேப்பர் ஒர்க். ஸோ இட் இஸ் நாட் தி இப்போ நடக்கிற கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் எழுதி ஃபோட்டோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணுறதெல்லாம் இருக்காது. திஸ் இஸ் அ வெரி seamlessly integrated online assessment tool where the requirement of paperwork is almost nil. Okay. அப்ப அவன் கம்ப்யூட்டர் கொஞ்சம் எஃபிஷியன்சி இருக்கணும் அதுல. and அதுலயே tools இருக்கும். even if they are descriptive questions you answer it but not in a paper. You have a tool for that to answer even descriptive questions in the online mode. Okay. So அப்ப அவன் டைப் படிக்கிற மாதிரி. இப்ப என் பொண்ணு அப்படி தான் பண்றா. ஆன்லைன்லயே டைப் படிச்சு எக்ஸாம் எழுதுறா. அப்படியே எழுதலாம். இப்ப இப்படியும் எழுதலாம். Some tools are there இப்போ. So even for formula or even scientific calculator வந்துடுறது or truth table for digital electronics வந்துடுறது or polar graph அது எல்லாமே tools are now available. So they just have to plug and play. So very minimal paperwork. Okay. Any other questions kana? Most probably next month இந்த இது லாக்டவுன்லாம் லிஃப்ட் ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் நேராக கூட வந்து ஒரு தடவை ஒரு செஷன் வச்சுட்டுலாம்.
கார்த்திகேயா. Hi sir. Hi sir. Happy morning sir. Happy morning. சொல்லு கார்த்தி. So first of all, congratulations sir. Thank you so much கண்ணா. Thank you so much for providing this opportunity sir. Thank for you. all the students. சொல்லுமா. சார் என்னோட டவுட் என்னன்னா மேஜரா இஷ்யூ பை இஷ்யூ ஆகுது வந்து கிளாஸ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸும் நம்ம சிஏ எக்ஸாம்ஸும் கிளாஷ் ஆகுது சார். ஸோ அது இங்க வந்து எந்த டைம்ல வந்து செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும்? So we are mindful of that schedule. So what happens generally, இப்போ ரெகுலர் காலேஜ்லேயே வந்து எங்களோட செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ் we will make sure it doesn't clash with GATE or CAT or other competitive exams. Likewise, in the online program, எங்க semester exams will not clash with institutes final exam. So that conflicting schedule we will avoid anyway. Okay sir. ஏன்னா அது ஒரு basic requirement. When we put the timetable, we will first check institute ஓட schedule and there is no conflict. Okay sir. Thank you so much sir. Thank you கார்த்தி. Thank you sir. Thank you sir. வேற ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்கா கண்ணா? மார்னிங்மா. Thank you very much sir for giving this excellent opportunity. Thank you. என்னோட டாட்டர் வந்து கே மகாலட்சுமி இப்போ +1 படிக்கிறாங்க சார். ஓகே. என்னோட அகாடமில தான் இப்போ ஜாயின் பண்ணிருக்கோம். ஓகே. சார் இப்போ +2 முடிச்சிட்டு இந்த பிகாம் ஆன்லைன் அண்ட் சிஏ ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு அட் டைம் பண்ணலாமா? இதுவும் ரெகுலர் 3 இயர்ஸ் தான் இருக்கும் இல்லையா பிகாம்? ஆமா. Duration is 3 years. Okay. BCom duration is 3 years. Enrollment sir after completion of +2 then enrollment? ஆமா ஆமா. இப்போவே நீங்க பிளாக் பண்ணிக்கணும்னா பண்ணிக்கலாம். பிகாம் என்ரோல்மெண்ட் இஸ் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் +2. +2 ஓகே ஓகே. ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இந்த ஆப்பர்சூனிட்டி கிடைச்சது. விஜயதசமி ஆஃபர்ல இப்ப +1 நீங்க இப்போவே அத பிளாக் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். थैंक யூங்க. थैंक यू. இப்போ உங்களுக்கு இப்போவே கூட பிளாக் பண்ணிக்கலாம். +1 படிக்கும்போது கூட நான் பிகாம் ஆன்லைன் தான் எடுக்க போறேன். ஸோ எனக்கு ஒரு கன்செஷனல் ஃபீஸ் எதுவும் இருக்கானா? இருக்கு அது மாதிரியும். ஸோ நீங்கள் இப்போ பிளாக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்போ ஏன்னா இப்போ 2 இயர்ஸ் கழிச்சு வரும்போது ஃபீஸ் மே சேஞ்ச். இப்போவே நீங்கள் பிளாக் பண்ணி கூட ஒரு ஃபீஸை உங்களால் பிளாக் பண்ண முடியும். நீங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க. +1லேயே கூட நீங்கள் பிளாக் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா +1லேயே இப்போ நாங்கள் சிஏ கிளாஸஸ் ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்போ மகாலட்சுமி அதில் படிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக? ஓகே. இப்போ நாங்கள் +1 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கே சிஏ கிளாஸஸ் நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ அதனால் இப்போ நீங்கள் வந்து பிகாம் ஆன்லைன் வந்து நான் வந்து +2 முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் ஜாயின் பண்ணணும் சாஸ்திராவில் இப்போவே எதனா ஃபீஸ் பிளாக் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்று கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா 9111612345 பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுவாங்க. வேறு இந்த சைடு பேரண்ட்ஸ் கேட்குறாங்கப்பா. தேங்க்யூங்க. நீங்கள் கேட்க வேண்டியது மேடம் மகாலட்சுமி மேடம் கேட்டுட்டாங்க. டவுட். சரி உங்களுக்கு டவுட் கிளியர் ஆயிடுச்சுல்ல? லவ் பர்சன்டேஜ் +2 எடுத்தா சாஃப்டா கிடைக்கும் சார் கன்ஃபார்மா. அதான் பிகாம் ஆன்லைன் அட்மிஷன்ஸுக்கு எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா இஸ் அ பாஸ் இன் +2 எக்ஸெப்ட். ஸோ பர்சன்டேஜ் ஏன்னா இது ஆன்லைன்ங்கிறதுனால 100 சீட்ஸ் தான் 60 சீட்ஸ் தான் கிடையாது. ஸோ பாஸ் இன் +2 இஸ் தி பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி டு கெட் என்ரோல்ட் ஃபார் அ பிகாம் டிகிரி. ஸோ +2 பாஸ் பண்ணா போதும். இன்னும் ஒரே ஒரு क्वेश्चन சார். சொல்லுங்க. எத்தனை எக்ஸாம் எழுத வேண்டியிருக்கும் சார்? இப்ப சிஏ படிச்சுக்கிட்டே பிகாம்னா எத்தனை எழுத வேண்டியிருக்கும் பேப்பர் எக்ஸ்ட்ரா? அது எனக்கு டவுட் சார். ஓகே. அதாவது எக்ஸ்ட்ராவே கிடையாது. பிகாமுக்கு 5 சப்ஜெக்ட்ஸ் பர் செமிஸ்டர். ஸோ ஒரு செமிஸ்டருக்கு 5 சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா 10 சப்ஜெக்ட் பர் இயர். ஸோ 3 இயர்ஸ்க்கு 30 சப்ஜெக்ட்ஸு. அதில் வந்து ஒரு இது ப்ராஜெக்டும் இருக்கும். ஸோ ஒரு செமிஸ்டருக்கு 5 சப்ஜெக்ட் எழுதணும். தேங்க்யூ சார். சார் ஹாப்பி நூன் சார். ஹாப்பி மார்னிங். நம்ம வந்து வீக்லி கிளாஸஸ் வந்து எப்படி சார் இருக்கும்? இவ்வளோ ஹவர்ஸ் அப்படின்னு மினிமமாக இருக்குமா சார் சிஏ படிச்சுட்டு அது பார்க்கும்போது? வீக்லி கிளாஸஸ் ஃபார் பிகாம் இல்லையா? சார் இப்போ வந்து மினிமம் ஹவர்ஸ்னு இருக்குமா சார்? இப்போ நமக்கு சிஏக்கு வந்து நீங்கள் இன்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 4 ஹவர்ஸ் வந்து மினிமமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டீங்க சார். சரி, அதான் நான் அந்த முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மினிமம் மேக்ஸிமம் ஹவர்ஸ் பர் வீக் அப்படிங்கிறது உங்களோட கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து இருக்குது. உங்களால் ஒரு வீக் 12 ஹவர்ஸ் பிகாமுக்கு டிவோட் பண்ணி கான்சென்ட்ரேட்டடாக படிக்க முடியும்னா ஆவரேஜ் 12 ஹவர்ஸ் படிக்கலாம். என்னால் மேலேயும் படிக்க முடியும் அப்படின்னா யூ கேன் கோ அப் டு 16-18 ஹவர்ஸ் பர் வீக். இல்லை சார் நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பேஸ் பண்ணுறேன், என்டையர் 5 மந்த்ஸுக்கும் ஐ வில் பிளான் அப்படின்னா 6 to 8 வீக்ஸ் பர் ஹவர் யூ ஹேவ் டு கமிட் ஃபார் பிகாம்.
I am from Andhra Pradesh. ஒருத்தங்க questions கேட்டிருக்காங்க, அதை நான் படிக்கிறேன். I am from Andhra Pradesh. Can I join this online mode? If I join, will there be any problem in language subject? Okay. The language subject that we have chosen is English. English. So it's a neutral language. இதில் தமிழ்ன்றதே கிடையவே கிடையாது, அதில் கிடையாது. Okay. So in this online mode you don't have Tamil language. So hence only English you need to study. So there is no issue whether you are from Andhra, Kerala or Karnataka. So one more question. Can you brief about campus recruits separately by KSA and Shastra? நம்ம கிட்ட கேம்பஸ் ரெக்ரூட்னு இப்போ எதுவுமே கிடையாது கேஎஸ் அகாடமியில். சாஸ்திரா இஸ் ஹேவிங் அ கேம்பஸ் ரெக்ரூட். அதை பற்றியும் சார் அழகாக ஆல்ரெடியே சொல்லிட்டார். இந்த ஆன்லைன் மோடுக்கும் அவங்க ஆன்லைன் மோடில் இது மாதிரி கிராஜுவேட்ஸ் இருக்காங்கன்னு they will be communicating to the corporates. The corporates will decide whether they need to recruit or not the online students. Correct, sir? Correct. And if they decide to do that, we will facilitate. We will bring the student and the recruiter face to face for a campus interview. Sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, எனக்கு என்ன டவுட்னா இப்போ அக்கவுண்ட்ஸ் இது பிகாம்ல நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல சார், லைக் ஹானர்ஸ், அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ். இப்போதைக்கு சாஸ்திரால எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸுமே ஆன்லைன்ல ப்ரொவைட் பண்றாங்களா சார்? நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாமா அதுலேருந்து? அதாவது you are asking about the specialization in BCom இல்லையா? BCom honors BCom general. இப்போ ரெகுலர் காலேஜஸ்ல BCom honors னு இருக்கு, BCom accounts and finance னு இருக்கு. So இது this is a regular BCom general program. So அதுல BCom marketing, BCom computer applications, BCom banking and financial அந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் கிடையாது. ஏன்னா it's a standard set of courses for BCom general. And எங்களோட experience, and I am sure KS Academy also will share the same experience, BCom general is more aligned towards a CA syllabus. Correct. So இது BCom general கண்ணா, ஓகேவா? ரைட். CAக்கு என்ன தேவையோ நாங்கள் அது கரிக்குலமே நீ பார்த்த அப்படின்னா அந்த சிலபஸை, ஸோ CAக்கு என்னெல்லாம் சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கிறோமோ அதோட மெஜாரிட்டி அதில் இன்பில்ட் பண்ணியிருக்காக்கண்ணா. ஓகேவா? தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்போ நாங்கள் பிகாம் ஆர் பிசிஏ மட்டும்தான் பண்ண முடியுமா சார்? லைக் பிஏ அந்த மாதிரி எடுக்க முடியுமா? இப்போ நான் பிஏ இங்கிலீஷ் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் பிகாமுக்கு சிலபஸ் ஓவரால் சேமாக இருக்கும். ஸோ இதை படிக்கிறது அதை படிக்கிறது வச்சு படிக்க ஈஸியாகிடும். அதே வேற ஏதாவது எடுத்தா படிக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது மாதிரி முதல்ல எடுக்க முடியுமா? அப்படி எடுத்தா படிக்கிறது ப்ராக்டிகலி பாசிபிளா சார்? See, there are choices. BCom, BCA, we are advising for those who are part of the CA training because BCom la nariya common subjects irukum, BCA la there are a few subjects that might be common. adunala dhaan idu rendum matta program naanga offer pandrom. But nee correct ah sonna madri CA training ku and இன்னொரு டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கும் கம்ப்ளீட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ உனக்கு டபுள் லோடு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். இப்போ நாங்கள் இன்னொரு ஆஃபர் பண்ணுறது BA சான்ஸ்கிரிட் ஆர்ட்ஸ், அதில் உனக்கு ஜாஸ்தி CA சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்காது. அதே மாதிரி BBA லாஜிஸ்டிக்ஸ், அது மினிஸ்ட்ரி லாஜிஸ்டிக்ஸ் செக்டார் ஸ்கில் கவுன்சிலோட கொலாபரேட் பண்ணி பண்ணுறோம். ஸோ அதில் மோர் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் இருக்கும். அது உன்னோட CA ட்ரைனிங்க்கு காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாது. அதனால BCom and BCA in our assessment will be more supportive for your CA training also. And vice versa. CA training போனதுனால இந்த BCom ப்ரோக்ராமும் உனக்கு ஈஸியாக தோணும். உனக்கு அது மாதிரி எடுக்கணும்னு நினச்சேன், இல்லை சார் எனக்கு வேறு ஏதோ BCom BCA தவிர வேறு ஏதோ எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா தாராளமாக நீ KS அகாடமியில் CA மட்டும் பண்ணிவிட்டு வேறு என்னெல்லாம் சாஸ்திரா டைரெக்டாக ஆன்லைன் பண்ணுறாங்களோ நீ சாஸ்திராவோட வெப்சைட்டில் போயிட்டே டைரெக்டாக நீ ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் கண்ணா. அப்படி உனக்கு சாஸ்திராவோட ஆன்லைன் கோர்ஸ் என்ன BCom BCAவை தவிர தே ஆர் ஆஃபரிங் அதர் ஆன்லைன் கோர்சஸ் ஆல்சோ. ஸோ அதில் நீ எதுவும் படிக்கணும்னு நினச்சா நீ டைரெக்டாக போய் ரிஜிஸ்டர் அங்கே பண்ணிக்கலாம்ப்பா. கரெக்டா சார்? நான் கரெக்ட். ஓகேவா தீக்ஷிதா? Thank you for your time. Thank you. Hi sir. Hi ma. Sir, audible sir? Yes, audible கண்ணா, பேசு. சார் இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இந்த 1 வீக் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கிளாஸ் கொடுப்பீங்க, அதை பார்த்துட்டு ஒரு அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் இருக்கும், அப்புறம் செகண்ட் வீக் கிளாஸ் ஆக்சஸ் கொடுப்பேன்னு சொன்னீங்க சார். ஸோ இப்போ என்னால பை எனி ரீசன் யாராவது இப்போ 1 வீக் கிளாஸ் ஃபுல்லாக பார்க்க முடியல அப்படின்னா அப்போ எப்படி சார் செகண்ட் கிளாஸோட ஆக்சஸ் கிடைக்கும்? அதான் நான் சொன்னது
ஃபஸ்ட் வீக் கிளாஸ், செகண்ட் வீக் கிளாஸ் அப்படிங்கிற ஷெடியூல் பண்ணி வச்சுருப்போம். அதனால் நீ ஃபஸ்ட் வீக்கில் அதை பார்க்க முடியல அப்படின்னா செகண்ட் வீக்கில் அதை பார்க்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. அந்த ஷெடியூல் வந்து ரைட் த்ரூ தி 6 months இருக்கும். ஆனால் நீ பிளான் பண்ணுறச்சே ஃபஸ்ட் வீக் இது நான் பார்க்கணும், செகண்ட் வீக் இதை நான் பார்க்கணும், நீ பிளான் பண்ணிகிட்டே வா. உன்னால் அந்த மாதிரி பண்ண முடியலையா, ஒரு 2-3 வாரம் கழித்து கூட முதல் வாரத்துக்கான கோர்சஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டே வரலாம். ஆனால் அந்தந்த கோர்ஸ் முடியறச்சு நடுவில் ஒரு சின்ன டெஸ்ட்டோ குவிஸோ ஒரு அசைன்மெண்ட்டோ வரும் அந்த கோர்ஸ் வேலை. அதை முடிச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போவேன். அந்த மாதிரி தான் கோர்ஸை பில்ட் பண்ணிடும். சொல்லுமா சார். சப்போஸ் சிஏ மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாமா சார்? பிகாம் வந்து நாலு பேர் ஆடிட் பண்ணும்போது வேல்யூ இருக்குமா? சிஏ ஒன்லி ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னா பண்ணலாமா? ரெண்டாவது பிகாம் வந்து ஆடிட் இன்டர்ன்ஷிப் வச்சே பண்ணலாமான்னு கேட்குறியா? உன்னோட கொஸ்டினை ரிப்பீட் பண்ணுப்பா. சிஏ மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாமா இல்ல பிகாம் நான் இன்ட்ரெஸ்ட்ல தான் கேக்குறேன். அதான் ஓகே. நான் சொல்லட்டுமா சார்? கண்ணா ஆக்சுவலி வந்து நீ வந்து என்னோட சஜஷனே இப்போ பார்த்தனா சார் கேட்டார்ல, சிஏ வந்து இப்போ நம்ம ஈவந்தோ நமக்கு வந்து அந்த ஆம்பிஷன் இது கான்ஃபிடன்ஸ்லாம் இருந்து படித்தா கூட இதோட பாஸ் பர்சன்டேஜ்னு பார்த்தோம்னா உண்மையாக சொன்னால் கம்மி தான். கரெக்டாக? ஸோ ஒரு கிராஜுவேஷனை நம்ம கூட வச்சுக்கிறது என்றைக்குமே அட்வைசபிள். எய்தர் அது கரஸ்பாண்டன்ஸோ இல்லை ஆன்லைன் மோடோ ஏதோ ஒரு கிராஜுவேஷன் இருக்கணும்னு என்னோட கவுன்சிலிங் மீட்லேயே உனக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ எதனா ஒரு கிராஜுவேஷனை நீ கூட வச்சுக்கிறது என்றைக்குமே அட்வைசபிள். உனக்கு கிராஜுவேஷனே வேண்டாம் நான் சிஏ மட்டும் படிக்கிறேன் அப்படின்றது ஹை ரிஸ்க் எடுக்கிறேன். ஸோ அந்த ஹை ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம்ன்றது எங்களோட சஜஷன். இல்லை சார் நான் மீறி நான் ஹை ரிஸ்க் தான் எடுப்பேன் அப்படின்னா அது உன்னோட டிசிஷன். அது ஆமாம் புரியுறதா இல்லை? நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம். நாங்கள் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோன்னா சிஏவை ஃபோக்கஸ்டாக முடிக்கணும் அப்படின்னு நீ படிக்கணும். பிகாமை நீ என்ரோல் பண்ணாலே முடிச்சிருவியா? ஏன்னா சிஏ கோர்ஸ்லேயே நம்ம அவ்வளோ படிக்கிறோம். ஸோ இதுக்குன்னு தனியாக எஃபர்ட் போடாமல் நீ அழகாக இந்த கிளாஸஸை லிசன் பண்ணி ஈஸியாக எழுதினாலே நீ பாஸ் பண்ணிட முடியும் உனக்கு. ஸோ உனக்கு ஒரு கிராஜுவேஷன் ஸ்ட்ராங்காக நமக்கு கிடச்சிடுறது. ஸோ அதுதான் எங்களோட தாட் ப்ராசஸ். இது மீறி இல்லை சார் நான் ஒன்லி சிஏ தான் படிக்கிறேன் எனக்கு பிகாமில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, அது உன்னோட டிசிஷன். எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுறது நீ ரெண்டுமே படிக்கணும் அப்படின்றது தான் நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? நீ ரெகுலர் காலேஜ் போனோன்னா டைம் இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்கும் இந்த சிஏவை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு. அதனால் எய்தர் ஆன்லைன் மோட் இல்லை கரஸ்பாண்டன்ஸ் மோடு. அதை விட ஆன்லைன் மோடு பெட்டர்னு நாங்கள் ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா சாஸ்திராவோட பிராண்ட் அட்டாச் ஆகிருக்கு. அதை விட இதோட ரெகுலர் கிளாஸஸ் இருக்குது, கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் இருக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குன்றது எங்களோட சஜஷன்ஸ்க்கு. சார் இப்போ ரெஜிஸ்டர் வந்து டிசம்பர் 31 தானே சார் லாஸ்ட் டேட்? ஆமாக்கண்ணா. ஜனவரிக்கு நீ பண்ணணும்னாப்பா. சார் ஜனவரி. நீ ஆல்ரெடி +2 முடிச்சு இப்போ ஃபவுண்டேஷன் பண்றியா இல்லை +2 படிக்கிறியா? இல்ல ஃபவுண்டேஷன் பண்ற அப்படின்னா உனக்கு 31 2 எக்ஸாம் இது நெகட்டிவ் ரிசல்ட் தான் இது பண்றேன். ஓகே. நீ வந்து 31 டிசம்பருக்குள்ள நீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் கண்ணா. Sir, some universities say that we can complete BCom with 8 papers after completing CA Inter. What about that, sir? அது மாதிரியும் கொடுக்குறாக்கன்னா இப்போ இக்னோ யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆனால் அது கரஸ்பாண்டன்ஸ் தான், அது ஆன்லைன் மோடு கிடையாது. ஸோ சில யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து நீ வந்து சிஏ இன்டர் நீ முடிச்சேன்னா 6 பேப்பர் எழுதினா போதும் அது மாதிரிலாம் இருக்கான்னா அது மாதிரிலாம் இருக்குது. உனக்கு அது மாதிரி பண்ணிக்கணும்னாலும் நீ பண்ணிக்கலாம். சிஏ இன்டர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த எலிஜிபிலிட்டி வரும் உனக்கு. இதுனா இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலன் டு அ ரெகுலர் காலேஜ் மாதிரி கோர்ஸ் ஆன்லைன் மோடு. அது இட் இஸ் ஒன்லி பியூர் கரஸ்பாண்டன்ஸ். அது மாதிரியும் பண்ணணும்னா நீ பண்ணலாம்க்கண்ணா. ஓகேவா ரைட்? அபியங்கர் அப்படியே நீ பண்ணணும்னா பண்ணலாம். அது மாதிரி ஒரு சில யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறான். பட் உனக்கு ஒரு சாஸ்திராவோட பிராண்ட் அட்டாச் ஆகாது. ஸோ அதுக்காக இது அட்வைசபிள்னு நான் சொல்வேன். Very very happy afternoon sir. Happy afternoon. And best wishes for you both. இது வந்து எனக்கு எந்த காம்போனா ஒரு அர்ஜுனா paired with லார்ட் கிருஷ்ணாங்கிற மாதிரி இருக்கு உங்க ரெண்டு பேரோட ஒரு டீம் இந்த எஃபர்ட். அப்புறம் எனக்கு சாஸ்திரா பத்தி we are fully trusted because சரா சார் வந்து ஒரு 2-3-4 மீட்டிங் எல்லாம் போட்டு எங்களுக்கு தெளிவாவே விளக்கிட்டாரு. சோ எங்களுக்கு பெரிய பெரிய டவுட்ஸ்லாம் எதுவுமே இல்லை. எனக்கு என்ன ஒண்ணுன்னா எல்லா கரஸ்பாண்டன்ஸும் த்ரூ கேஎஸ் அகாடமி தான் வருமா? பிகாஸ் எங்களுக்கு வந்து கேஎஸ் அகாடமியை பொறுத்தவரையிலும் நாங்க இந்த மைண்ட்ல எந்த இதுவும் வேண்டாம். இப்ப எக்ஸாம் அப்ப எக்ஸாமான்னு வேண்டாம். ஒண்ணும் இல்ல, எனக்கு மீட் கிட்டத்தட்ட காலையில இருந்து எங்களுக்கு மெசேஜ் வந்துட்டே இருக்கு. முந்தின நாளைக்கு வருது, இன்னைக்கு வருது. சோ எனக்கு அந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் அதை பத்தி எனக்கு எந்த கவலையும் பட மாட்டோம். நாங்க எதுவும் ரிமெம்பரன்ஸ் வச்சிருக்கணும்னே இல்லை.
So what I'm asking is whether Sastra இருக்கும்போது we can get the communication separately from them or it's all வந்து through the case academy அப்படின்னு. Then another question is there is any limitations for occasions or நீங்க வந்து occasions-க்காக நீங்க ஏதாவது ஒரு offering special occasions இந்த இதுக்கு மட்டும் தான்ன்ற மாதிரி இருக்கா இல்ல மொத்தமா எல்லாம் ஒரே இது மாதிரி வருதா? So I have these two doubts sir. ஒரு நிமிஷம் நான் ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் இன்னொரு டவுட் ஜெனரல் காலேஜே இல்லாம எல்லாமே கரஸ்பாண்டன்ஸ்லயே தான் இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் தான் போறது. So whether I'm asking in near future கவர்மெண்ட் வந்து ஆன்லைன்ல கூட அந்த ரெகுலர் சர்டிபிகேட் மாதிரி கூட வேல்யூபிள் கொடுப்பாங்களா? பிகாஸ் ஏன்னா இப்ப கம்பெனிஸ்ல எல்லாம் போனா நான் கரஸ்பாண்டன்ஸ் பிகாம் எடுத்துன்னு போனா they take only 12th or 10th அப்படின்னா எடுத்துக்கிறாங்க. So what I am saying is அந்த பிகாமுக்கு வந்து இப்போ டைரக்ட் ரெகுலர் கிளாஸோட வேல்யூபிள் அது வந்து கிடைக்குமா in near future by government because of corona எல்லாமே ஆன்லைன்ல போறதுனால? Thank you sir. ஒரு நிமிஷம் நான் அட்ரஸ் பண்றேன், அப்புறம் சார் அட்ரஸ் பண்ணுவார் உங்க क्वेश्चन. அவர் அழகா ஃபர்ஸ்டே சொன்னாரு வேல்யூன்றது பர்செப்ஷனை பொறுத்து இருக்கு. ஸோ கரஸ்பாண்டன்ஸோட வேல்யூ, காலேஜோட வேல்யூ வந்து ஒருத்தங்களோட பர்செப்ஷனை பொறுத்து மாறும். ஓகேவா? ஃபியூச்சரில் ஆன்லைன் மோடோட வேல்யூ அதிகம்னு கூட மாறலாம். ஸோ எப்படி வேணால் மாறலாம். ஓகேவா? ரைட். இப்போ எப்படி இருக்குது ரெகுலர் காலேஜ் முன்னாடி வந்து ஒரு 20 years பேக் வந்து ஒரு நான் நேம் சொல்லக்கூடாது சில காலேஜஸில் படித்தாலே ஒரு பயங்கர வேல்யூ அப்படின்னு நானே ஃபீல் பண்ணிருக்கேன். நான் என்னோட கரஸ்பாண்டன்ஸ் நான் எடுக்கும்போதே இந்த ஏண்டா காலேஜ் படிக்கல இது ரொம்ப நல்ல காலேஜ் இப்போ அப்படி சொல்ல முடியாது. ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது பர்செப்ஷன்ஸ் வந்து மாறிண்டே இருக்குன்னு தான் ஒரு கிளியராக தெளிவாக சொல்லிட்டார். ஸோ இப்போ அந்த ஆன்லைன் மோடுன்றது புது கான்செப்ட். ஸோ ஓவர் த பீரியட் இதோட வேல்யூ அதிகமாகவும் இருக்கலாம், வேர்ல்டோட பர்செப்ஷன் எப்படி வேணால் மாறலாம். அது ஒன்று. உங்களுக்கு கரஸ்பாண்டன்ஸ் வந்து சாஸ்திராலேருந்து வருமா கேஎஸ் அகாடமிலேருந்து வருமா அப்படின்னா நாங்கள் வி ஆர் ஜஸ்ட் அன் இன்டர்மீடியேட்ரி பிட்வீன் யூ அண்ட் சாஸ்திரா. நீங்கள் எங்ககிட்ட கொடுக்குற ஃபீஸை நாங்கள் சாஸ்திராவுக்கு இந்த க்ரெடென்ஷியல்ஸ் உங்களோட க்ரெடென்ஷியல்ஸை உங்ககிட்ட வாங்கி நாங்கள் அவங்ககிட்ட கொடுத்துருவோம். அட்மிஷன் கொடுக்கறதுலேருந்து உங்களுக்கு ரிசீட் இஷ்யூ பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே சாஸ்திரா டைரக்டாக ஸ்டூடெண்ட்டோட ரிலேட் பண்ணிப்பாங்க. அவங்களோட கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் சாஸ்திராவோட ஸ்டூடெண்ட்டு சரவணன் கிட்ட மூலமாக போகிறீங்க அவ்வளோதான். ஏன்னா சரவணன் சிஏவும் ஆஃபர் பண்ணுறதுனால யூ ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் த்ரூ சரவணன் ஆர் கேஎஸ் அகாடமி. ஸோ டைரக்ட் கரஸ்பாண்டன்ஸ் வில் ஹேப்பன். எப்படி சிஏ இன்ஸ்டியூட் ஃபீஸை நான் வாங்கி உங்களுக்காக கட்டி கொடுக்குறேன், நீங்கள் என்கிட்ட வந்து சொல்கிறீங்க சரவணன் எனக்கு சிஏ இன்ஸ்டியூட்டில் இது பண்ண முடியாது நீங்கள் அதையும் சேர்த்து எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுங்கன்னு சில பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறா. நான் ஃபீஸை கட்டினா கூட ரிசீட்டை அவங்க கேஎஸ் அகாடமி நேமில் கொடுக்க மாட்டான். இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டூடெண்ட் நேமில் கொடுப்பாங்க. ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அவங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அலாட் பண்ணுறது அது எல்லாமே ஐசிஏ எப்படி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி சாஸ்திரா இஸ் அ யூனிவர்சிட்டி. தே வில் பி ஹேவிங் கரஸ்பாண்டன்ஸ் வித் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். வி ஆர் ஆக்டிங் ஜஸ்ட் அஸ் அன் இன்டர்மீடியேட்டரி பிட்வீன் த ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் சாஸ்திரா. சார் இது என்னோட திங்கிங் ப்ராசஸ். அதை என்டார்ஸ் பண்ணுறேன்னா இது இல்லை ஐ எம் ராங்னாலும் நீங்கள் அது பண்ணுறேன். கரெக்ட். ஐ ஃபுல்லி என்டார்ஸ் தி கம்யூனிகேஷன் இன் so far as the BCom degree program because நீங்கள் வந்து you are part of a larger student cohort. KS Academy students will also be there in the BCom program in which there are students who are not part of KS Academy also. So engala porthavariyum all are BCom students. So we will send all communication related to BCom program from Shastra because it is related to the BCom program. நான் போய் இன்ஸ்டிடியூட்டோட எக்ஸாம் ஷெடியூல் இன்ஸ்டிடியூட் ரூல்ஸு லேட்டஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் அது நான் அனுப்ப மாட்டேன். அது கேஎஸ் அகாடமி தே ஆர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன் தட் தே வில் டூ தட். ஸோ ஈச் ஆஃப் அஸ் வில் ஹாவ் அவர் ஓன் கம்யூனிகேஷன் மெக்கானிசம்ஸ் அண்ட் தட் ட்ராக் வில் இண்டிபெண்ட்லி ஆப்பரேட் பிகாஸ் தட்ஸ் அவர் ஜாப். அண்ட் ரெண்டாவது அவர் சொன்ன மாதிரி கேஎஸ் அகாடமி வழியாக என்ரோலிங் இன் டு திஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதெல்லாம் ஈஸியாக ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்கான இனிஷியேட்டிவ் தான் இந்த இனிஷியேட்டிவ். I have enrolled for both CA and BCom and paid full fees to KS Academy. Now to register for BCom, should we go and register in Shastra University website? நான் ஒரு நிமிஷம் ஆன்சர் பண்ணிக்கிறேன். சார் இப்போ நீங்கள் இங்கே ஃபீஸ் கட்டிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்களே உங்களுக்கு தேவையான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சாஸ்திராவில் நாங்களே அவங்களுக்கு எல்லா க்ரெடென்ஷியலையும் கொடுத்து நாங்கள் அந்த வேலையை உங்களுக்காக பண்ணி கொடுத்துருவோம். நீங்கள் டைரெக்டாக அங்கே போய் க்ரெடென்ஷியலை கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. எனிதிங் த்ரூ கேஎஸ் அகாடமி வி வில் பி டைரக்ட்லி ஹேண்ட்லிங் வித் சாஸ்திரா.
ஓகேவா? நீங்கள் அவங்களோட வெப்சைட்டுக்கு போய் ஏதோ ஃபில் பண்ணி கொடுக்கணுன்ற நீடு இப்போ கிடையாது. ஸோ நாங்களே எல்லாத்தையும் வாங்கி ஆன் யுவர் பிஹாஃப் நாங்களே அதை செஞ்சு கொடுத்துருவோம். ஸோ உங்களுக்கு கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஃபீ ரிசீட்டு உங்களோட அட்மிஷன் எல்லாமே டைரெக்டாக சாஸ்திராலேருந்து உங்களுக்கு வந்துடும். கரெக்டாக சார்? Maybe I will also add a disclaimer in the website because in the question just struck me. என்னோட வெப்சைட்ல நாளைக்கு I will also add, if you have already gone through KS Academy, we will collect the credentials from KS Academy. ஏதாவது missing, one way that we directly get the students contact, which of course you also will be doing, mobile number, email ID ஒண்ணா இருக்கணும் அவ்வளவுதான், so that communication is uniform. Okay. ஃபைன் சார், வி வில் என்ஷூர். அதனால் நாங்கள் ஒரே சைடாக, ஏன்னா நாங்கள் அந்த மொபைல் நம்பர் மெயில் ஐடிலாம் நாங்கள் கொடுக்கறதே இருந்தது அப்படின்னா உனக்கு இஷ்யூ இருக்காது. நாங்கள் ஒரு க்ரெடென்ஷியலை கொடுத்து நீ வேறு ஏதோ க்ரெடென்ஷியலை டைரெக்டாக போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணனா இட் வில் ஹேவ் அன் இஷ்யூ. ஸோ அதை அவாய்டு பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ கேஎஸ் அகாடமி, வி வில் பி டேக்கிங் கேர் ஆஃப் எவ்ரி திங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மாலிட்டி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகேவா? ரைட். உனக்கு அங்கேருந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வர வரைக்கும் எங்களோட பொறுப்பு. ஸோ நீ அதை பற்றி ஒரி பண்ண வேண்டாம். நீ டைரெக்டாக சாஸ்திரா வெப்சைட்டில் போய் ஏதோ அப்லோட் பண்ணுன்ற நெசசிட்டி கிடையாது. ஸோ இன் அவர் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வாட் வில் பி மென்ஷன்ட், whether online mode will be mentioned or correspondence will be mentioned. No, both will not be mentioned in your at the face of the degree. It won't be mentioned. So nothing will be mentioned. It will be a BCom certificate. So nothing will be mentioned whether it is online or distance mode. அது மாதிரி எதுவுமே மென்ஷன் ஆயிருக்காது. So it will be only BCom அப்படின்ற டிகிரி மட்டும்தான் உனக்கு கொடுப்பா. அதில் எதுவுமே மென்ஷனே இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறேன். Sir, we want to know more about BCA. Is coding must for taking up BCA? Coding knowledge எனக்கு அவசியமா? கம்ப்யூட்டர் பேக்ரவுண்ட் மஸ்டா இருக்கணுமா BCA content படிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேக்குறேன். For the BCA program, the eligibility criteria is you should have had maths as a subject of study. Okay. That is the eligibility criteria. So +2 pass with maths as a subject of study. Remaining all will be part of the curriculum, the computational part, the programming part, all that is part of the BCA curriculum, which means coding you அங்கே சொல்லி கொடுப்பாங்க. But mathematics is a must. Mathematics இல்லாம BCA சேர முடியாது. So mathematics உனக்கு mandatory கண்ணா BCA எடுக்கணும்னா, மற்றபடி கோடிங்லாம் அந்த இதில் கண்டென்ட்டை வச்சு நீ கற்றுக்கலான்ற மாதிரி சொல்கிறேன். Good morning sir. Thank you for this time. Sir, after completing CA final, if I have to do MBA in a reputed university like IIM, provided I am having CAT, இப்போ எனக்கு இந்த BCom degree eligible, because BCom is a prerequisite for MBA. என்னோட இதை சொல்லிடுறேன், அப்புறம் சாரோட ஒப்பீனியன். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ நீ ஒரு IIM ABCல தான் போகணுன்னா ஃபஸ்ட்டு யூ ஹவ் டு ரைட் யுவர் கேட். ஓகேவா? ரைட். உன்னோட கேட்டை பேஸ் பண்ணி தான் உனக்கு அங்கே எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ இப்போ ஒரு கேட்டை ஆன்லைன் மோடு பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டேன்னா, டு மை நாலேஜ் ஈவன் அ கரஸ்பாண்டன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ரைட் கேட். அது என்னோட நாலேஜ். ஸோ ஆப்வியஸாக ஆன்லைன் மோடு இருக்கணுன்றது சார் கிட்டேருந்தே கேட்டுக்கலாம் உனக்கு. எஸ், ஐ அக்ரி. ஸோ ஃபார் தெம் தே ஆல்சோ ஒன்லி லுக் ஃபார் அண்ட் recognized degree, whether it is online, full time, ODL, it's immaterial, because அவங்கள பொறுத்தவரையும் that you have cracked CAT is more important than the form of your undergraduate degree. ஏன்னா உன்னோட எலிஜிபிலிட்டி இந்த கேஸ்ல டு டாப் இட், கேட் ஸ்கோரும் நல்லது, சிஏ ஸ்கோரும் நல்லா இருந்தது, ஐஏஎம் ஒன்றை கூப்பிட்டு உட்காந்து நீ எங்கே ஐஏஎம்ல படித்தா ஐஏஎம்க்கு பெருமைன்னு சொல்லுவோம். ஆமாம். ஸோ அதனால் இட் இஸ் பாசிபிள்ன்றது என்னோட திங்கிங். ஏன்னா கரஸ்பாண்டன்ஸ் படிச்சுட்டே கேட் எழுதி நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அதனால் அதுக்காக சொல்கிறேன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன். கீர்த்திகா. சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். சொல்லுமா, நீ பேசுறது கேட்கறது கீர்த்திகா, நீ பேசலாம். சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் thank you for arranging this useful meeting sir. Thank you மா. சார் ஒரு டவுட் சார், இப்போ ஆன்லைன்ல எக்ஸாம் பண்றதுக்கு சார் பேப்பர் யூசேஜ் லெஸ்ஸா தான் இருக்கும்னு சொன்னாங்க சார். அது இப்போ எக்ஸாம் எப்படி நடக்கும், இன்னொரு வாட்டி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்களா சார்? ஓகே. இப்போ ஆன்லைன் எக்ஸாம் you will have a set of questions, maybe multiple choice questions where you pick the choice. அதுக்கப்புறம் certain questions where you will have to just type the answer as short responses. Then certain questions where you have to work the problem, maybe ஒரு பேப்பரில் ப்ராப்ளம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு கரெக்ட் ஆன்சரை you just have to enter. அந்த மாதிரி questions இருக்கும். And this is designed in such a way that the submission of a written answer script
இஸ் வெரி மினிமம். புரிஞ்சுதா? ஸோ ஒன்று மல்டிபிள் சாய்ஸ் அந்த ஆன்லைன் போர்ட்டல் என்ன இருக்கோ அந்த மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு இப்போ நீங்கள் ஒரு 500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 500 பேருக்குமே ஒரே கொஸ்டின் பேப்பர் வரும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ வேறு வேறு கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஆஃப் சேம் டிஃபிகல்ட்டி ஆர் சேம் கொஸ்டின்ஸ் வந்தானா அந்த சாய்ஸஸ் எல்லாம் அதே பேட்டர்னில் வராது. உனக்கு ஏபிசிடிங்கிறது வந்து இன்னொரு பையனுக்கு வேறு ஏபிசிடியாக இருக்கும், சாய்ஸ் மாறும். இதெல்லாம் ஆல் எக்ஸாமினேஷன் ரிலேட்டட் நியூவான்சஸ் எல்லாத்தையும் அட்ரஸ் பண்ணி அட் தி சேம் டைம் இந்த ஃபிசிக்கலாக எழுதி அப்லோட் பண்ணுற ஒர்க்லோடெல்லாம் கம்மி பண்ணி we will make sure that the assessment is online friendly. புரியுதா? ஏன்னா நீனும் உன் ஃப்ரெண்டு ஃபோனை வச்சுட்டே என்னென்ன ஆன்சர்னு டிஸ்கஸ் பண்ணி எழுத முடியாத லெவலுக்கு அவளுக்கு வேற கொஸ்டின் உனக்கு வேற கொஸ்டின், அதே மாதிரி நீ சால்வ் பண்ணி அந்த ஆன்சரை மட்டும் ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி, ஓகேவா? ஸோ அது மாதிரிலாம் ஆன்லைன் மோடில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். எனக்கு இது நியூவாக தான் இருக்குது. கேஎஸ் அகாடமியில் இதை ஃபாலோ பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நான். இப்போ சொன்னோன்னே எனக்கு ஒரு இன்புட் வந்திருக்கு. ஸோ எல்லாருக்கும் வேறு வேறு கொஸ்டினை கொடுத்தோன்னா, ஏன்னா ஃபோனில் கூட கேட்டுட்டு பண்ணுவாவா, ஒரு சைடு ஃபோனில் ப்ளூடூத்தை வச்சுட்டு அப்படியும் பேசுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஓகே, நல்ல ஐடியா கொடுத்துருக்காரு எனக்கு. ஃப்யூச்சரில் நான் கான்டாக்ட் பண்ணுறேன். எஸ் சார், இன்னொருத்தங்க. எஸ், முகமது இர்ஃபான். முகமது இர்ஃபான். அது வந்து அப்போ எனக்கு வந்து ஸ்டெக் ஆகிடுச்சு ஆடியோ. 12th மேக்ஸ் இருந்தால் தான் பிசிஏ வந்து எடுக்க முடியுமா சார்? எஸ், மேக்ஸ் இருந்தால் தான் பிசிஏ எடுக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காரு. கரெக்ட். நான் வந்து பிசிஏக்கு வந்து அட்மிஷன் இந்த ஃபீஸ் கட்டியிருக்கேன். ஆனால் நான் வந்து 12th வந்து ஆர்ட்ஸ் இது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சார். ஓகே, இப்போ நான் பிசிஏ எடுக்க முடியாதா சார்? பிசிஏ வந்து மேக்ஸ் கம்பல்சரிப்பா. பிசிஏக்கு மேக்ஸ் கம்பல்சரி கடா. இப்போ நான் என்ன சார் பண்ணுறது? நீ பிகாம் எடுக்கலாம். பிகாம் எடுக்கலாம் சார்? பிகாம் எடுக்கலாம். ஓகே சார். Whether this certificate, online certificate is eligible to join government jobs அப்படின்னு கேட்டிருக்கா சார். Yeah, so the online degree is recognized by a government agency, so naturally you will be eligible for government jobs. No. Because it is recognized by UGC, which is the statutory government body that is empowered to give recognition for degree programs. ஓகே, இன்னொரு கொஸ்டின், இது ரொம்ப வேலிட். இப்போ பிகாம் நான் ஆன்லைன் மோடில் முடிச்சுட்டேன் சாஸ்திரா. எம்பிஏ ரெகுலர் வந்து இந்த ஆன்லைன் மோட் முடிச்சுட்டு நான் சாஸ்திராலேயே எம்பிஏ ஆர் எம்காம் நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ரெகுலர் மோட்ல. whether this is eligible or not? தாராளமா. See, the moment I say that this online program is valid, it means that it is valid for the purpose of securing a job on one hand, valid for acquiring higher degrees on the other hand. So if you want to do MCOM or MBA or a PG degree later, this is valid. ஸோ அப்படின்னா நீ இந்த பிகாம் ஆன்லைன் மோடு முடிச்சுட்டு நீ சாஸ்திராலேயே போய் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் தாராளமாக நீ பண்ணலாம். அதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது. எங்கே வேணால் பண்ணலாம். சாஸ்திராலேயே கூட நீ பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது. எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்க்குண்ணா? சீதா லக்ஷ்மி. குட் மார்னிங் சார். ஹலோ சார், கேட்குதா? எஸ், இப்போ கேட்குறதுப்பா. சார், I would like to know that the degree provided through online mode by Shastra, is it valid to do competitive exams like IAS, IPS, sir? Yes, that's what I said. Just as it is valid for any career pursuit, because it is approved by UGC, whether it is for competitive examinations for UPSC or any other such competitive examinations, banking services recruitment, or for company recruitment, or for higher education, it is valid. Okay, sir, I would like to also know that what are the languages provided, sir, for doing BCom or languages? The medium of instruction is English. Okay, sir. The second language is and the subject and the subject language that you need to study as part of the BCom will be English. Okay, sir. Sir, another thing is because of the second view exams, will CA classes be postponed, sir? On basis of when this second view exams are conducted, on basis of that, will CA classes be postponed? Now, whether we will postpone the CA classes because for the degree program? No, sir. Second PUC exams. You are from Karnataka? You are from Karnataka? Exams on basis mele classes postpone aguma.
You are from Bangalore, huh? Sir, yes sir, Mysore. Mysore, okay. So when is your second PUC? Sir, some people are telling it is in July and some, there is no official announcement yet, sir. So this problem is not unique to PUC, it is for everybody. Even CBSE doesn't know when their next +2 exams are. Even other state boards don't have a clear clarity on the final 12th exam. So that collateral consequences is uniform for everybody. So it is not unique to you. So whatever happens for everybody will happen for you also. Okay sir, thank you sir. சார் இந்த வீடியோஸ் நீங்க டெய்லி அப்லோட் பண்ணுவீங்களா இல்ல வீக்லி ஒன்ஸ் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் அப்லோட் பண்ணுவீங்களா சார்? The BCom online courseware இருக்கு இல்லையா, so our planning is we will ensure that the student doesn't wait for the next set of video lectures. உன்னோட டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம். ஸோ எப்பெல்லாம் தேவையோ we will plan at least 3 weeks in advance. We will be prepared with the video lectures so that you don't have to wait for them. வீக்லி அவனுக்கு பார்க்க வேண்டிய கண்டென்ட் அவன்கிட்ட கட்டாயம் இருக்கும்பா. வீக்லி கண்டென்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணுவாங்க. ஓகே because if I have to do international courses, they ask for this the number of credits. If you CPA la panna, they ask for credits. And எந்த மாதிரி டிகிரி ஆஃபர் பண்ணுவேன்? ஆன்லைன் டிகிரியா degree will be written on the certificate? So as I told you, it will appear as a Bachelor of Commerce BCom, and along with the degree certificate for every semester courses that you undertake and clear, you will be given a transcript that will have each course by its title, the marks that you have secured, the credit for each course. So the cumulative of all the marks you get a CGPA, the cumulative of all the credits finally totaling to 120 will be the total credits you have earned for the BCom degree. So on the transcripts your grades and credits will be visible. On your degree certificate it will be BCom. Thank you all. I hope this meet was very useful to you. First in the introduction kudukumbodhu this BCom with CA, a lot of students had come up with a lot of questions. Avangalkume vandu they were happy also to join. We are very happy to join Hands with Shastra University sir to serve for a greater purpose. ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது ரெண்டுமே மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்றது. We have come up with a solution and we will serve it to the better interest of the society. Thank you all for your precious time.